محترم و مکرم خلفائے کرام و علماء اعظام اور میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر بڑا کرم فضل اور اس کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہم عاصی پرمعاصی گنہگار بندوں کو اللہ اپنے حبیب دو عالم کے آقا امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا کیا، اور اس امت میں اللہ نے ہمیں پیدا ہونے کا شرف عظیم عطا فرمایا۔ الحمدللہ۔ വന്യരും ആദരണീയരുമായ പ്രഗത്ഭരായ ഖുലഫാക്കളെ, ഉലമാ നേതാക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ട മഹത്തുക്കളെ, സഹോദരന്മാരെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവൻ്റെ അതിമഹത്തായ അനുഗ്രഹവും കൃപയും കൊണ്ട് സാധുക്കളും പാപികളുമായ നമ്മെ അവൻ്റെ ഹബീബും ഇരുലോക നേതാവുമായ ഇമാമുൽ അംബിയ അഹ്മദ് മുജ്തബ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഉത്തമ സമുദായത്തിൽ ജനിപ്പിച്ചു. ഈ സമുദായികളാണെന്ന ശ്രേഷ്ഠതയും അഭിമാനബോധവും നൽകി അല്ലാഹു തആല നാം ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. അൽഹംദുലില്ലാ. مزید کرم کیا پروردگار نے ہم عاصی پرمعاصی گنہگار بندوں پر، اس نے ہم کو اپنے حبیب کی امت کے ساتھ اللہ نے ہمیں اپنے محبوبین اولیاء اللہ سے نسبتیں عطا فرمائی، اور ان سے وابستہ ہو کر ہمارے عقیدوں کی اصلاح کرنے کے اللہ نے ہم میں سے ہر ایک کو توفیق و موقع عطا فرمایا۔ സാധുക്കളായ നമ്മുടെ മേൽ അല്ലാഹു ചെയ്ത അനുഗ്രഹമാണ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ സമുദായികളാക്കി അല്ലാഹു തആല നമ്മെ കൊണ്ടുവന്നതിനോടൊപ്പം അവൻ്റെ മഹബൂബീങ്ങളായ ഔലിയാക്കളായ മഹാന്മാരുടെ നിസ്ബത്ത് നൽകി അല്ലാഹു തആല നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങളിലുള്ള തകരാറുകളെ ദൂരത്താക്കാനുള്ള മഹത്തായ സന്ദർഭം അല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം کے نام پر جو درود شریف کی جو محفل ہے، یہ بابرکت محفل کے سالانہ محفل میں اللہ تعالی ہم سبوں کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمایا، اور یہ درود شریف کی بابرکت محفل کے ضمن میں اللہ کے ایک بندے، محبوب بندے احمد محی الدین کا ذکر کرنے کے بھی اللہ تعالی ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے۔ സാധുക്കളായ ദോഷികളായ നമ്മുടെ മേൽ അല്ലാഹു ചെയ്ത അനുഗ്രഹമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ പേരിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന സലാത്ത് സദസ്സ്, അതിൻ്റെ വാർഷിക പരിപാടിയിൽ, അതിൻ്റെ മഹത്തായ സമ്മേളനത്തിൽ അല്ലാഹു തആല നമ്മെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുകയും അതോടൊപ്പം അല്ലാഹു അവൻ്റെ ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട അടിമ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹ്മദ് മുഹിയുദ്ദീൻ അവരുടെ ഓർമ്മയിലുമായി കൊണ്ടുള്ള ഒരു സദസ്സിലാണ് അല്ലാഹു തആല നമ്മെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത്. یہ محفل بابرکت محفل ہے کیونکہ دو عالم کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے محفل معنون ہے۔ ہم جو درود شریف کا جو نذرانہ بھیج رہے ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے ہم گنہگاروں پر۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا نام لینے کی، اللہ تعالیٰ ان کے نام پر درود شریف بھیجنے کی اللہ تعالیٰ ہم گنہگاروں کو توفیق عطا فرمائی۔
भेजने वाले लोगों की फहरिस्त में अल्लाह हमारे नाम को शामिल किया। ये अल्लाह का हम पर बहुत बड़ा करम है, फजल है, सदका है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ഈ സദസ്സ് വളരെയേറെ ബർക്കത്താക്കപ്പെട്ട പുണ്യമായ സദസ്സാണ്. കാരണം നമ്മുടെ നേതാവായ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ പുണ്യ നാമത്താൽ നാമകരണം ചെയ്ത ഒരു സദസ്സിലാണ് നാം ഉള്ളത്. അവിടത്തെ ഓർക്കുകയും റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുകയും അവരെ കുറിച്ച് പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു തആല നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളത് അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് എന്ന് നാം ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ये महफिल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के महबूब बंदे ये महफिल की इब्तिदा किए हैं, ये महफिल को मुनाकिद किए हैं ताकि अल्लाह के बंदों के दिलों में अल्लाह के हबीब की मोहब्बत पैदा हो जाए, अल्लाह के हबीब से ताल्लुक पैदा हो जाए, अल्लाह से मोहब्बत पैदा हो जाए, अल्लाह के बंदों के अकीदों की इस्लाह हो जाए। ये अल्लाह की मोहब्बत की खातिर ये अल्लाह के महबूब बंदे कई ऐसे महफिलों को मुनाकिद किए हैं, जिसमें से एक दरूद शरीफ की महफिल भी है, जिसमें से एक रातिब की भी महफिल है जो हर दिन पढ़ी जाती है, जिक्र की महफिल है, इस्तग़फ़ार की महफिल है, बुरदा की महफिल है, खुतबियत की महफिल है। ऐसे कई महफिलों को मुनाकिद किया जाता है ताकि अल्लाह के बंदों के दिलों में अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाए, अल्लाह के हबीब की मोहब्बत पैदा हो जाए। अल्लाह का करम है, उन महफिलों में से अल्लाह ताला हमको भी एक महफिल मनाने की तौफीक अता फरमाया है जो दरूद शरीफ की महफिल है। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए और इस महफिल के फैजान से हम सबों को मालामाल फरमाए। ആ ലക്ഷ്യത്തെയൊക്കെ പാടെ തകിടം മറിച്ച് തങ്ങളുടേതായ പുതിയ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഈ കാര്യം നിർവഹിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് ഭൂരിഭാഗം ഇതുപോലത്തെ സദസ്സുകളിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. ഇല്ലാ മാഷാ അല്ലാഹ്, അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളായ മഹാന്മാർ ഉദ്ദേശിച്ച ലക്ഷ്യപൂർത്തീകരണത്തിൽ നടക്കുന്നതായ ആളുകൾ ഉണ്ടായേക്കാം. പക്ഷേ അങ്ങനത്തെ സദസ്സുകൾ ദൈനംദിനം ഇല്ലാതായി ഒരു പുതിയ ലക്ഷ്യത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ സദസ്സുകൾ നടത്തുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. സ്വലാത്തിന്റെ സദസ്സുകളാകട്ടെ, അതുപോലത്തെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്റുകളുടെ സദസ്സുകളാകട്ടെ, അതിലേക്ക് ആരെങ്കിലും ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അതിൽ ആരെങ്കിലും ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അതിലേക്ക് വല്ല സംഭാവനകളോ നേർച്ചകളോ ഒക്കെ ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നെങ്കിലും അവരുടെ ഒക്കെ പൊതുവെയുള്ള കാഴ്ചപ്പാടും ലക്ഷ്യവും എന്നെന്താണ്? അവരുടെ ഭൗതികമായ ജീവിത താല്പര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ്. തന്റെ ബിസിനസ്സിലുള്ള നഷ്ടത്തിന് പരിഹാരമാകണം, തന്റെ വീട്ടിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ സുഖപ്പെടണം, ബലാഹുകളും മുസീബത്തുകളൊക്കെ നീങ്ങിപ്പോകണം, എന്റെ അന്തസ്സും അഭിമാനവും കൂടുതൽ ദുനിയാവിൽ വർദ്ധിക്കണം, ഇനി ദുനിയാവിൽ ഞാൻ ദരിദ്രനാണ്, സമ്പത്ത് കുറവായവനാണ്, എന്റെ സാമ്പത്തികാവസ്ഥ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടണം, എന്റെ ബിസിനസ് ശരിയാവണം എന്നിത്യാദിയുള്ള ഭൗതികമായ താല്പര്യങ്ങളെ മാത്രം മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ജനങ്ങള് അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിക്കുന്ന ദിക്റിന്റെ സദസ്സുകളാകട്ടെ, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ സ്വലാത്തിന്റെ സദസ്സാകട്ടെ, ഇതുപോലത്തെ സദസ്സുകളൊക്കെ പൊതുവെ ഇന്ന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ബഹുമാനികളെ, നാം വളരെ വ്യക്തമായ നിലക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒന്നാണ്, നാം ഇവിടെ ഈ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടതായ സ്വലാത്തിന്റെ സദസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്വലാത്തിന്റെ ഹഖായിഖുകൾ, യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ്? ഒരു സ്വലാത്തിലൂടെ ഒരു അടിമ ഏത് കാര്യമാണ്, വസ്തുതയാണ് ആ കാര്യം, ആ യാഥാർത്ഥ്യം ഒരാളുടെ ഉള്ളിലെങ്ങാനും തുറക്കപ്പെടുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യൻ മറ്റൊന്നും തന്നെ ലക്ഷ്യമാക്കാതെ ഈ സ്വലാത്തിൽ തന്നെയായി തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ നിമിഷവും ചെലവഴിക്കാൻ അയാൾ തയ്യാറാകുന്നവനായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും.
ജീവിതം മുഴുവനെന്നല്ല, ഈ ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള അവസാന ശ്വാസം വലിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ ഇതേ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയവനായി കൊണ്ടാകണം. എന്റെ അവസാന ശ്വാസം അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സ്വലാത്തായിരിക്കണം ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്നാഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ആ സ്വലാത്തിൽ തന്നെയായി ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ, സ്വലാത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളും അതിന്റെ മഹത്വവും അഥവാ നാം മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കേവർക്കും ഉണ്ടായിത്തീരുന്നതാണ്. बुजुर्गों और दोस्तों, आज हम इस हकीकत से ना आशना, आज हमारा मकसद भी बदल गया है। हमारे असलाफ का मकसद ये था कि हम अल्लाह के महबूब बंदे बन जाए, हमारे दिलों में मोहब्बत रसूल पैदा हो जाए, अल्लाह और उसके हबीब से एक ताल्लुक पैदा हो जाए। आज महफिलों को मुनाकिद करने वालों का भी मकसद बदल गया है। उनका मकसद सिर्फ दुनिया कमाया जाए, दौलत कमाया जाए। अल्लाह ताला हम सबों को ये मकसद से हटकर हमारे असलाफ के मकसद की तरफ हमें लौटने की तौफीक अता फरमाए। बुजुर्गों, ये हकीकत क्या है? हम जिस दरूद शरीफ को का विर्द कर रहे हैं, विर्द करने की जो अल्लाह ने हमें तौफीक अता किया है, ये कैसा अमल है अजीज दोस्तों। ना नमाज फर्ज, ना रोजा, ना ज़कात, ना कोई और अमल फर्ज। बुजुर्गों, ना कोई और अमल इस दुनिया में चलता है। अगर कोई अमल की इब्तिदा अगर जमीन और आसमान में अगर सबसे पहले अगर शुरू हुई तो बुजुर्गों वो है दरूद शरीफ की महफिल, दरूद शरीफ का अमल। बुजुर्गों, कैसा अमल है जिसको अल्लाह भी कर रहा है, फरिश्ते भी कर रहे हैं। अल्लाह ताला ईमान वालों से मुखातिब होके कह रहा है, ऐ ईमान वालों तुम भी मेरे हबीब पर दरूद भेजो। कैसा अमल है अजीज दोस्तों। पिछले अंबिया भी हमारे असलाफ आबा व अजदाद इबादतें किए होंगे, लेकिन आमाल में सबसे पहला अमल अगर है तो वह दरूद शरीफ, सलात व सलाम। कैसा अमल जिसको अल्लाह भी कर रहा है और हम गुनहगार बंदों को भी अल्लाह करने का हुक्म दे रहा है। हमारे आबा व अजदाद, हमारे अजदाद की जिंदगी को देखे। अल्लाह ताला सबसे पहले इंसानों में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तखलीक फरमाया। जब रूह डाली गई, जन्नत में आपकी आंखें खुल रही है, तमाम नेमतें हैं जन्नत की, इतना सब रहने के बावजूद भी आपके दिल को एक चैन व सुकून नहीं, एक बेचैनी आपके अंदर। अल्लाह जिस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जानता है, पहचानता है, आपके कैफियतों से भी वाकिफ, इल्म रखने वाला है, ये देखते हुए जब आंख लगी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, जब आंख खुलती है, अल्लाह ताला हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को बिठाया। जब देखते हैं, नजर लगती है, जब पड़ती है, उसी वक्त हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को छूने के लिए, हाथ लगाने के लिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते हैं। मेरे शेख यहाँ पर इरशाद फरमाते थे, इंसान है, एक कोई नई चीज को देख रहा है तो ताज्जुब होना, एक हिचकिचाहट हमें उसके अंदर पैदा होना, ये क्या एक नई मखलूक सामने आ गई है। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम को इतना बेचैनी, जब हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को जब देखे, तमाम बेचैनी खत्म होकर हाथ लगाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है, आदम रुको, ऐ आदम रुको, मेरे हबीब पर दरूद भेजो, महर पहले दो। महर क्या है? मेरे हबीब पर दरूद भेजो। बुजुर्गों, हम अपने किस्मत पर नाज करना, जो हमारे बाप महर दिए हैं, अल्लाह ताला वो महर हमको हर वक्त अपनी जुबान से अदा करने की अल्लाह में तौफीक दे रहा है, तौफीक अता फरमा रहा है। बुजुर्गों, हमारा महर वो हकीकत में हमारे अजदाद का असला, अजदाद का महर वो आदम अलैहिस्सलाम का अगर कोई महर है तो वो हम जिस मजहब का इख्तियार करने वाले हैं, इमाम शाफई के पास अलग है, इमाम अबू हनीफा के पास अलग है। इमाम अबू हनीफा के पास एक अजू की कीमत दे तो महर अदा होगा, इमाम शाफई के पास अलग, हर किसी के पास अलग अलग है। लेकिन हकीकत में अगर महर है तो वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का। अल्लाह ताला वो महर हम गुनहगारों को अपनी जबान से अदा करने की तौफीक अता कर रहा है। ये कैफियत हमारे अंदर पैदा होना चाहिए। ബഹുമാനികളെ, അല്ലാഹുവിന്റെ അഹ്ലുകാരായ മഹാന്മാര്
സ്വലാത്തിന്റെ മഹഫിലുകൾ പോലുള്ള സദസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരതിലൂടെ ലക്ഷ്യമാക്കി അവരുടെ ഉദ്ദേശമെന്തോ അതിനെ ഇന്ന് നാം മാറ്റിമറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബഹുദൂരം അകന്നു പോയിരിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ അഹ്ലുകാരായ മഹാന്മാര് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുക പോലത്തെ സദസ്സുകൾ അവർ സംഘടിപ്പിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു? ഈ അടിമകളുടെ ഉള്ളില് ഭൗതിക ദുനിയാവിനുള്ള പ്രേമം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. ആ സ്ഥാനത്ത് അള്ളാഹുവിനോട്, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോടുള്ള സ്നേഹമായി മാറണം. അവരുടെ ഉള്ളില് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് ബന്ധമുണ്ടാകണം. അള്ളാഹുവിനോടും അവന്റെ റസൂലിനോടും അടുപ്പമുള്ളവരായി മാറണം. ഈ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി സ്ഥാപിച്ചതായ സ്വലാത്ത് സദസ്സുകൾ സംഭവത്തില് ഇന്നത് സംഘടിപ്പിക്കുന്നവർ തന്നെ പലരും അത് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക അവരുടെ മുൻപിലുമുള്ള ലക്ഷ്യം ഭൗതികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമാണ്, ഭൗതിക സമ്പത്ത് മാത്രമാണ്. ഭൗതിക സമ്പത്തിനെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാടാണ് നമുക്ക് പൊതുവെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ബഹുമാനികളെ, ഭൗതിക താല്പര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കള്, മഹാന്മാര്, നമ്മുടെ അസ്ലാഫുകൾ, മുൻകഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാര്, അയിമ്മത്ത്, അവര് ഏതൊരു ഉന്നതമായ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നോ ഈ സദസ്സുകളൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അതേ കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് നമ്മളും തിരിച്ചു നടക്കാൻ തയ്യാറാകേണ്ടതാണ്. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ സദസ്സുകളുടെ യഥാർത്ഥമായ ഗുണങ്ങളും അതിന്റെ ഫലങ്ങളും പ്രാപിച്ചവരായി നമുക്ക് മാറാൻ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം, ഈ സ്വലാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എത്രമാത്രം ഉന്നതമായ പുണ്യമായ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് എന്ന് നാം ആലോചിക്കണം. ഈ ലോകത്ത് അല്ലാഹു തആലാക്ക് ചെയ്യുന്ന കൽപ്പനകള്, നിസ്കാരമാകട്ടെ, നോമ്പാകട്ടെ, സക്കാത്താകട്ടെ, ഹജ്ജാകട്ടെ, അതൊക്കെ ഫറളായ നിലക്ക് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആകാശലോകത്തും സ്വർഗലോകത്തും ഭൂമിയിലുമൊക്കെ അല്ലാഹു തആല ഏറ്റവും തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നടപ്പിലാക്കിയ ഉന്നതമായ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ പേരിലുള്ള സ്വലാത്ത്. നമ്മുടെ ആദ്യ പിതാവായ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുന ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാം, അവരെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സൃഷ്ടിച്ചു. അവർ സ്വർഗലോകത്താണ് അല്ലാഹു തആല അവരെ സൃഷ്ടിച്ചത്. അവർക്ക് സ്വർഗലോകവും അതിന്റെ ആനന്ദങ്ങളും ആ സ്വർഗത്തിന്റെ തോട്ടങ്ങളും വെള്ളവും അതുപോലെ ഏതെല്ലാം സൗകര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടോ അതൊക്കെ അവരുടെ മുന്നിലുണ്ട്. അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കെ ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ മനസ്സിന് അതൊന്നും ഇണങ്ങുന്നില്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ സൃഷ്ടാവാണ്. അല്ലാഹു തആലക്ക് ആദം നബിയെയും അറിയാം, ആദം നബിയുടെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹം എന്താണെന്നും അല്ലാഹു തആല അറിയുന്നവനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്പനേരം ഒന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയ സമയത്ത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മഹദിയായ നമ്മുടെയൊക്കെ ഉമ്മയായ ഹസ്രത്ത് ഹവ്വ അലൈഹിസ്സലാമിനെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് മുമ്പിലിരുത്തുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാം ഉറക്കമുറന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നേരത്തെ ഒന്നും പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു പുതിയ രൂപമാണ് മുമ്പിലിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യനാണ്. നേരത്തെ പരിചയമില്ലാത്തൊരു സാധനം മുമ്പിൽ കാണുന്ന സമയത്ത് അതിനോടൊരു വെപ്രാളവും അകൽച്ചയുമാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് മനുഷ്യരിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്ന് ശൈഖുന ഈ കാര്യം പറയെ പൊതുവെ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാറുണ്ട്. ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ ഹവ്വ അലൈഹിസ്സലാമിനെ കണ്ട സമയത്ത് അതിനോടൊരു പൊറുതികേടോ അല്ലെങ്കിൽ വെപ്രാളമോ അകൽച്ചയോ ആണ് സംഭവത്തിൽ തോന്നേണ്ടത്. പക്ഷേ അതിന് പകരം കണ്ടപാടെ അവരെ സ്പർശിക്കാനും പിടിക്കാനും വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വരികയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാം. അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് കൽപ്പന വരികയാണ്, ആദമെ ഇല്ല, സ്പർശിക്കാൻ പറ്റൂല, തൊടാൻ പറ്റൂല. തൊടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മഹർ കൊടുക്കണം. എന്റെ ഹബീബായ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം. ഇതാണ് മഹറായി നിശ്ചയിച്ചത്. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ആദ്യ പിതാക്കളും ഉമ്മയും അവര് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടിച്ചതിന് കാരണമാക്കിക്കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ സ്വർഗലോകത്ത് വെച്ച് തന്നെ പ്രാരംഭം കുറിച്ചതായ ഉന്നതമായ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ മേലുള്ള സ്വലാത്ത്. ആ സ്വലാത്ത് നിർവഹിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യമാണ് ഓരോ സമയത്തും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
സംഭവത്തിൽ മെഹർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമ്പത്തികമായ വല്ലതും കൊടുക്കുന്നതിനാണ് മെഹർ എന്ന് നമ്മളൊക്കെ ശരീഅത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇസ്ലാമിക ശരീഅത്തിൽ ഹനഫി മദ്ഹബ് അനുസരിച്ച് ഒരു മനുഷ്യന്റെ അവയവത്തിന് എത്രയാണോ വില വരുന്നത് അത്രയും സംഖ്യ മെഹറായി കൊടുക്കൽ ചുരുങ്ങിയ നിലക്ക് നിർബന്ധമാണ്. അതിന്റെ കണക്കുണ്ട്, ആ കണക്കിൽ കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമാണ്. മറ്റ് മദ്ഹബുകളിൽ അതിൻ്റെതായ സാമ്പത്തികമായ വസ്തുക്കൾ തന്നെയാണ് അവിടൊക്കെ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ അവിടെ ആ സ്വർഗലോകത്ത് ഇതുപോലത്തെ നാണയങ്ങളോ സ്വർണമോ വെള്ളിയോ സമ്പത്തോ അല്ല, എല്ലാ സമ്പത്തിനേക്കാളും ഉന്നതമായ സമ്പത്ത്, ഈ സമ്പത്തുകളൊക്കെ രൂപപ്പെടാൻ കാരണമായ സമ്പത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ആ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ സ്വലാത്തിന്റെ ആ സമ്പത്ത് ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് മഹദിയായ ഹവ്വ അലൈഹിസ്സലാമിന് ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാമിന് അല്ലാഹു തആല ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തത്. ഇത്രയും ഉന്നതമായ ഒരു പ്രവർത്തനം നമുക്ക് ദുനിയാവിലേക്കും ആഖിറത്തിലേക്കും വെച്ച ഏറ്റവും വലിയ മുതൽകൂട്ട് ആ സമ്പത്താണ്. സംഭവത്തിൽ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുക എന്നത് അത് ഏതാനും ഭൗതികമായ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ അടിയറ വെക്കേണ്ട ഒന്നല്ല എന്ന് നാം ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. बुजुर्गों, आज हम दौलत के मुतलाशी रहते हैं। ये दरूद के बाइस मुझे दौलत में इजाफा हो जाए। बुजुर्गों, वो दौलत को हासिल करने की कोशिश करो। बुजुर्गों, वो दौलत को पाने की कोशिश करो जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने ज़ौजा हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को जो महर अता किए, वो दौलत हकीकी दौलत है। ये दौलत फानी दौलत है, ये दुनिया की दौलत छूटने वाली है, खत्म होने वाली है। वो दौलत को हासिल करो जो अबदुल आबाद तक हमारा साथ देने वाली है, और उस दौलत की खातिर हमें अल्लाह ताला आला से आला दर्जे पर फाइज करने वाला है। आज उस दौलत की अहमियत हमारे अंदर से खत्म हो गई है। हमारा मकसद कुछ और, वो मकसद तो अल्लाह जो बयान कर रहा है, वो मकसद को हासिल करने की हम कोशिश करो, वो मकसद तक हम पहुंचने की हम कोशिश करें। हम जो दरूद भेज रहे हैं, क्या कैफियत हमारी रहना चाहिए? मैं मेरे हबीब पर, मैं मेरे आका पर दरूद भेज रहा हूँ, अल्लाह के हबीब पर दरूद भेज रहा हूँ, इसके बदले में मेरे आका मुझसे राजी हो गए, यही मेरे लिए काफी। मेरे आका मुझसे राजी हो जाए, ये दुनिया व आखिरत की दौलत है, ये सामान है मेरे लिए। अल्लाह भी क्या इरशाद फरमा रहा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी हमें क्या बयान फरमा रहे हैं। जिस आन अल्लाह ताला, हर आन अल्लाह अपने हबीब पर दरूद भेज रहा है, लेकिन बंदा जिस आन हबीब पर दरूद भेजता है, अल्लाह क्या इरशाद फरमा रहा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमें क्या बतला रहे हैं। अल्लाह उसी आन उस बंदे पर 10 मर्तबा दरूद भेजता है। जरा गौर करो, अल्लाह हर आन हर लम्हा अपने हबीब पर दरूद भेज रहा है, लेकिन बंदा जब अल्लाह के हबीब पर दरूद भेजता है, अल्लाह जब दरूद भेज रहा है अपने हबीब पर, उसके साथ साथ बंदे को भी 10 मर्तबा दरूद भेज रहा है। जो बंदा अल्लाह के हबीब पर दरूद भेजा, उस पर अल्लाह ताला 10 मर्तबा दरूद भेज रहा है। बुजुर्गों, इससे बड़ी नेमत और क्या है हमारे लिए? अल्लाह के हबीब क्या इरशाद फरमा रहे हैं, जो मेरा उम्मती मुझ पर दरूद भेजता है, अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो मेरे पास वो दरूद को लाकर पेश करते हैं, और मैं खुद से उठकर कबूल करता हूँ, और वापसी में मैं भी उनको लिए सलाम भेजता हूँ। बुजुर्गों, हमारे अंदर ये कैफियत पैदा होना, ये दरूद भेजते वक्त अल्लाह मुझे याद कर रहा है, दो आलम के आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुझ पर सलाम भेज रहे हैं, बस मेरे लिए यही काफी है। दुनिया की दौलत खातिर में हम नहीं लाना, बल्कि इसको अपने अंदर लाने की कोशिश करो कि मैं मेरे हबीब, मेरे आका की नजरों में हूँ, मैं अल्लाह की याद में हूँ, बस मेरे लिए यही काफी है। बुजुर्गों, आज हमारे अंदर ये नहीं, ये ईमान हमारे अंदर पैदा करने की कोशिश करे। जब ये ईमान हमारे अंदर पैदा होगा, अल्लाह से भी ताल्लुक पैदा होगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से भी ताल्लुक हमें पैदा होगा। ബഹുമാനികളെ, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ സമ്പത്താണ് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നാം ഏതൊരു സമ്പത്ത് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഈ സമ്പത്തൊക്കെ സംഭവത്തിൽ ഫാനിയായ സമ്പത്താണ്, നശിച്ചു പോകുന്ന സമ്പത്താണ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ആദ്യ പിതാവായ ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാം, അവരുടെ നമ്മുടെ ഉമ്മയായ ഹവ്വ അലൈഹിസ്സലാമിനെ
സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടി ഏതൊരു സമ്പത്താണോ ചെലവഴിച്ചതെങ്കിൽ, മെഹറായി കൊടുത്ത സമ്പത്തേതോ, ആ സമ്പത്താകണം നാമും ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ അടുക്കലും അതായിരിക്കണം ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത്. അതിനേക്കാൾ വലിയ വേറൊരു സമ്പത്തില്ല. ആ സമ്പത്ത് ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഒരു രംഗത്തും നഷ്ടപ്പെടാതെ എന്നെന്നും നിലനിൽക്കുന്നതായ സമ്പത്താണ്. നാം ഒന്ന് ആലോചിക്കുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാനുള്ള കൽപ്പന നമ്മുടെ മേൽ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ട് എത്ര ഉന്നതമായ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് അല്ലാഹു നമുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ അല്ലാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയല്ലാത്ത മറ്റൊന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുക എന്നുള്ളത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ചിന്തയിൽ പോലും വരാൻ പാടില്ലാത്ത ഒന്നാണ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ട്? സ്വലാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അല്ലാഹു സ്വയം നിർവഹിക്കുന്നതായ ഒരു പ്രവൃത്തി, അല്ലാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ നിർവഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി. അല്ലാഹുവും അവന്റെ മലക്കുകളും നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ മുഅ്മിനീങ്ങളായ അടിമകളെ യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു, വിശ്വാസികളെ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് മുഅ്മിനീങ്ങളോട് നമ്മളോടും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിച്ചതായ ഒരു പ്രവർത്തനം. ഇത്രയും ഉന്നതമായ അല്ലാഹുവും അവന്റെ മലക്കുകളും ചെയ്യുന്ന ആ പ്രവൃത്തി നമ്മളോടും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനേക്കാൾ വലിയൊരു സ്ഥാനം, മഹത്വം നമുക്ക് മറ്റെന്താണ് ഇതിലൂടെ നേടാനുള്ളത് എന്ന് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ മേലിൽ ഓരോ സമയത്തും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ പേരിൽ അല്ലാഹു തആല ഓരോ സമയത്തും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നു. അല്ലാഹു തആല സ്വലാത്ത് വർഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഒരടിമ നമ്മളോട് കൽപ്പിച്ചു നിങ്ങളും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുക. ഈ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നവരെ കുറിച്ച് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ഏതൊരടിമ ഒരു പ്രാവശ്യം എന്റെ ഹബീബിന്റെ മേൽ സ്വലാത്ത്, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നു, ഏതൊരാൾ ഒരു പ്രാവശ്യം എന്റെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നു, അല്ലാഹു തആല അവന്റെ മേൽ 10 പ്രാവശ്യം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നതാണ്. നാം ആലോചിക്കണം. അല്ലാഹു തആല ഓരോ സമയത്തും അവന്റെ ഹബീബിന്റെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നു. പിന്നെ ഏതൊക്കെ അടിമകൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നു, ആ ചൊല്ലുന്ന അടിമകളുടെ മേൽ 10 വട്ടവും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നു. എത്ര വലിയൊരു സ്ഥാനമാണ് ഈ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നവന്. അല്ലാഹു തആല എന്നെ ഓർക്കുന്നു, എന്നെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, എന്റെ മേൽ സ്വലാത്തും റഹ്മത്തും വർഷിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ അപ്പുറമായി അടിമക്ക് ഈ ദുനിയാവിൽ നേടേണ്ടതായ മറ്റ് എന്ത് സമ്പത്താണുള്ളത്? റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ഏതൊരടിമ ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് വെച്ചായാലും ശരി റസൂലുള്ളാഹിന്റെ പേര് സ്വലാത്തും സലാമും ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ മലക്കുകളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ആ സലാത്തും സലാമും റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഹദ്റത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഹാജരാക്കാൻ, അത് ഹാജരാക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് അത് സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നും മാത്രമല്ല ആ സലാം ചൊല്ലിയ ആളുടെ മേൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സലാം അടക്കുന്നു എന്നും പറയുമ്പോൾ ഏതൊരു പ്രവൃത്തി കാരണത്താൽ അല്ലാഹു തആല നമ്മളെ ഓർക്കുന്നവനായി മാറുകയും അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നമ്മെ ഓർക്കുന്നവരായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ, അത്രയും ഉന്നതമായ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പ്രവർത്തനത്തെ ഭൗതികമായ ഏതെങ്കിലും നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി നാം നിർവഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എത്രമാത്രം ദുർബലമായ ഒരു ചിന്താഗതിയാണ്, നമ്മളെ വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന എത്ര വലിയൊരു തകർച്ചയാണ് എന്ന് നാം ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ സലാത്തിന്റെ ഈ വസ്തുതയെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട്, അഥവാ നാം റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നവരായി മാറുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്വലാത്തിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് അല്ലാഹുവിനോടും ബന്ധമായി മാറി, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോടും ബന്ധമായി മാറി. ഇങ്ങനെ ഈ ദുനിയാവിന്റെ ബന്ധത്തിൽ മാത്രം കെട്ടിപിണഞ്ഞു കിടക്കുന്ന അടിമകളെ അല്ലാഹുമായും അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബുമായും ബന്ധമുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്ന ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് സംഭവത്തിന് ഇതുപോലത്തെ സ്വലാത്ത് മസദ്സുകളൊക്കെ മഹാന്മാര് സ്ഥാപിക്കുകയും നടത്തിപ്പോരുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. बुजुर्गों और दोस्तों, हम कोशिश करें जिस हबीब पर, अल्लाह के हबीब पर जो दरूद हम भेज रहे हैं, जिस आका पर हम दरूद भेज रहे हैं, उनको जानकर, उनको पहचान कर, उनकी हकीकत से आशना होकर अगर हम उनके बारगाह में अगर दरूद का नजराना भेजेंगे, जरूर बजरूर यकीन के साथ हम पे एक ताल्लुक पैदा होगा। आज जो अल्लाह अपने कलाम में जो अपने हबीब का तारुफ बयान किया है, आज वो तारीफ से हम महरूम, आज वो पहचान हमारे अंदर नहीं। हमारे अंदर सिर्फ इतनी पहचान, अल्लाह के हबीब मक्के में पैदा हुए, ये अमल किए हैं और अब मदीना तैयबा में आराम कर रहे हैं।
وہ جان کر یہی پہچان کر ہم رسول اللہ پر درود بھیج رہے ہیں. ارے اس حقیقت کو جانو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار نے بیان کیا ہے. جب اس کو ہم جانیں گے، جب اس کو ہم پہچانیں گے، تو اب جس طرح ہم جس انداز میں درود بھیج رہے ہیں یہ کیفیت اس وقت ہماری نہیں رہے گی، بلکہ ایک جوش اور جذبے کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، تعلق کی بنیاد پر رسول اللہ پر درود بھیجنے والے لوگوں کی فہرست میں اللہ ہمیں شامل فرمائے. ബഹുമാനികളെ, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ മേൽ നമ്മൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ആരാണ്, ആ റസൂലുള്ളാന്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ എന്താണ്, ആ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നത് ഏതൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഉള്ളവരായിക്കൊണ്ടാണെങ്കിൽ ആ റസൂലുള്ളാനെ ഈ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് റസൂലുള്ളാന്റെ മേലിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്? നമ്മൾ റസൂലുള്ളാന്റെ മേലിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഈ റസൂലുള്ള ആരാണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു റസൂലിന്റെ മേലാണ് നമ്മൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾക്കുള്ള പരിചയം, അറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതറിവാണ് നമ്മളെ പക്കലുള്ളത്? നമ്മൾ റസൂലുള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് അറിയും. ആ 1400 കൊല്ലം മുമ്പ് മക്കയിൽ ജനിക്കുകയും 63 കൊല്ലകാലം ജീവിക്കുകയും പിന്നെ അതിനുശേഷം ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ മദീനത്ത് തയ്യിബയില് വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു റസൂൽ. ഈ റസൂലിനെ ഇത്രമാത്രം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ റസൂലിന്റെ പേരിലുള്ള ഒരു സലാത്തും സലാമുമാണ് നമ്മൾ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ബഹുമാനികളെ, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഈ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നും മാറിക്കൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ ആയത്തുകളിലൂടെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ റസൂലുള്ളാഹിനെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ആ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചൊല്ലുന്ന ഈ അവസ്ഥയായിരിക്കുകയില്ല നമുക്കുണ്ടാവുക. ഇതിനേക്കാൾ ഇതിന് മാറിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു കൈഫിയത്തും ഒരു സ്നേഹവും ഒരു ബന്ധവും ഒരു അടുപ്പവും സർവ്വത്തിലും ഉപരിയായി റസൂലുള്ളാഹിന്റെ തന്റെ എല്ലാമെല്ലാമായി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്നേഹത്തിലും റസൂലുള്ളാഹിനോടുള്ള അതിരറ്റ ഇഷ്കിലും ബഹുമാനത്തിലുമായി റസൂലുള്ളാഹിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നവരായി മാറും. ഇങ്ങനെ റസൂലുള്ളാഹിനെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നവരായി മാറാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആദ്യമായി നമ്മുടെ മേൽ അത്യാവശ്യമായതാണ്. बुजुर्गों, उसी तरह जिक्र है, अल्लाह का जिक्र किया जाता है. हम जिक्र तो करते हैं, लेकिन हम जिसको याद कर रहे हैं, जिसका जिक्र कर रहे हैं, उसका तारुफ हमें नहीं, उसकी पहचान हमें नहीं, उसकी शनाख्त हमें नहीं. बुजुर्गों, उससे कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन हम उसको याद कर रहे हैं. फायदा क्या है बुजुर्गों? न कोई हमारे अंदर अल्लाह से मोहब्बत, न खशियत, न ईमान में इजाफा. सिर्फ हम याद कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं. बुजुर्गों, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिसको हम याद कर रहे हैं, उसको जान कर, उसको पहचान कर, उसकी पहचान हासिल करके अगर हम उसको याद करेंगे, खुदा की इज्जत की कसम, जो फासला, जो अब मोहब्बत का जो दूरी हमारे अंदर है, ये दूरी खत्म होकर बुजुर्गों अल्लाह की मायत और खुर्बत में इजाफा होता जाएगा. ബഹുമാനികളെ, റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മേലിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാണ് റസൂലുള്ളാഹ് എന്ന് അറിയാത്ത റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മേലെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ രീതി. എന്നതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിനെ ദിക്ർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന രംഗത്തും അള്ളാഹിനെ ദിക്ർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകും. പക്ഷെ ഈ അള്ളാഹു ആരാണ്? ഈ അള്ളാഹുവിനുള്ള സ്നേഹം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത്? ഈ അള്ളാഹിന്റെ ഖശിയത്ത് എങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത്? ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ മേൽ ഏത് നിലക്കുള്ള ഉറപ്പാണ് എനിക്കുണ്ടാകേണ്ടത്? ആ ഉറപ്പിന് എങ്ങനെയാണ് വർധനവുണ്ടാവുക? ഈ വക അള്ളാഹുമായുള്ള ഒരു ബന്ധവും നമുക്കില്ല. അതൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ അതൊന്നും ഉണ്ടാക്കാനോ അത് നേടിയെടുക്കാനോ പരിശ്രമിക്കാതെ അള്ളാഹുവിനെ ദിക്ർ ചെയ്യുക എന്നൊരു കാര്യം മാത്രം നിർവഹിച്ചു പോരുന്ന ചുറ്റുപാടാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ബഹുമാനികളെ, ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറിക്കൊണ്ട് നാം ഏതൊരു അള്ളാഹുവിനെ ദിക്ർ ചെയ്യുന്നു, ആ അള്ളാഹു ആരാണ്? ആ അള്ളാഹും നാമുമായുള്ള ബന്ധം എന്താണ്? ആ അള്ളാഹു തആല എങ്ങനെയാണ് നമ്മളോട് പെരുമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? അവന്റെ ഗുണങ്ങളും അവന്റെ കൃപയും അവന്റെ ഔദാര്യവും ഏതൊക്കെ നിലക്കാണ് നമ്മളോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്? ഈ വസ്തുതയെങ്കിലും കുറച്ചെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇന്ന് നാം അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുന്ന സമയത്ത്
നമ്മുടെയും റബ്ബിന്റെയും ഇടയിൽ ഏതൊരു വിദൂരതയുണ്ടോ, ഈ വിദൂരത നീങ്ങിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഓർക്കുന്നതായ റബ്ബുമായി അടുപ്പത്തിലാവുകയും വിദൂരത നഷ്ടപ്പെട്ട് അവനോട് സ്നേഹത്തിലും അടുപ്പത്തിലുമായി അവനെ ദിക്ർ ചെയ്യുന്ന ഉന്നതമായ ഒരവസ്ഥ പ്രാപിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാകുമായിരുന്നു. आज हम अल्लाह को याद करते हैं, जिक्र करते हैं, बतलाइए जिस रब को याद कर रहे हैं, जिस परवरदिगार को आज हम याद कर रहे हैं, क्या उसकी जात पे हमें ईमान, क्या वो राज़िक है इस बात का हमको ईमान, क्या वो हमारा मालिक है, क्या इस बात पर हमें ईमान, क्या वो हमारा रब है, क्या इस बात पर हमें ईमान है, क्या वो हमारा इलाह है, हमारी जरूरतों का हमारी हाजत रवा है, क्या इस पर हमें ईमान। हमको ईमान किसी बात पर नहीं, ये सिफात है, सिर्फ इस बात पे ईमान है, लेकिन ये सब चीजों पे हमको ईमान नहीं, बल्कि हमको इस बात पे ईमान है वो हमें मौत देने वाला है। क्या वो शाफी है, इस बात पे हमें ईमान, किस बात पे ईमान है? बुजुर्गों, ईमान तो नहीं है, सिर्फ याद कर रहे हैं। अफसोस अफसोस बुजुर्गों, ये कैफियत लेकर अगर कोई बंदा सजदा करेगा, क्या उसका सजदा कबूल है? बतलाइए बुजुर्गों, ईमान ही नहीं है उस रब पर। बुजुर्गों, उस रब को न जानते हैं न पहचानते हैं, उस रब के सामने आप सजदा कर रहे हैं, सर झुका रहे हैं, क्या फायदा? ये सूरत अदा होगी, हकीकत से हमको कोई ताल्लुक पैदा नहीं होगा। हकीकत तक अगर पहुंचना है बुजुर्गों, तो उस रब को जानो जिसकी हम इबादत कर रहे हैं। बुजुर्गों, वो कैसा रब है उसको जानने की कोशिश करो, तब उसके बाद उसका नाम लो, उसका जिक्र करो, तो हमको मजा आएगा, ताल्लुक पैदा होगा, उस रब से हमको मोहब्बत पैदा होगी। ബഹുമാനികളെ, നമ്മൾ ഇന്ന് അല്ലാഹുവിനെ ദിക്ർ ചെയ്യുന്നു. പലതവണ പല സദസ്സുകളിലും അല്ലാഹുവിനെ നമ്മൾ ഓർക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ ഏതൊരു അല്ലാഹുവിനെ നമ്മൾ പറയുന്നു, ദിക്ർ ചെയ്യുന്നു, ആ അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. ആ അല്ലാഹുവിന്റെ സിഫത്തുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചാൽ ആ സിഫത്തുകളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എണ്ണി പറയും. പക്ഷേ ആ സിഫത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു സിഫത്തിൽ പോലും നമുക്ക് യഥാർത്ഥമായ ഉറപ്പോ വിശ്വാസമോ ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മളെ കുറിച്ച് പരിശോധന നടത്തേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ അല്ലാഹുവിനെ ദിക്ർ ചെയ്യുന്നു, നാം ഏതൊരു റബ്ബിനെ അല്ലാഹുവിനെ ദിക്ർ ചെയ്യുന്നു, അവനാണ് എനിക്ക് റിസ്ക് നൽകുന്നവൻ എന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഈമാനുണ്ടോ, നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ? ഈ റബ്ബാണ് എനിക്ക് റിസ്ക് നൽകുന്നവൻ. ഞാൻ ഏതൊരു അല്ലാഹുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഈ അല്ലാഹു ആണ് എന്റെ ഉടമസ്ഥൻ എന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ? ഞാൻ ഏതൊരു അല്ലാഹുവിനെയാണ് ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ദിക്ർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ അല്ലാഹു ആണ് എന്റെ കാര്യകർത്താവ് എന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ? ഏതൊരു അല്ലാഹുവിനെ ഞാൻ ദിക്ർ ചെയ്യുന്നു, ആ അല്ലാഹു ആണ് എനിക്കുള്ള സർവത്ര ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റി തരുന്നവൻ, അവൻ എന്റെ സർവ്വ കാര്യങ്ങളും നടത്തി തരുന്നവനാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ? നമ്മൾ അല്ലാഹുവിനെ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, ഈ അല്ലാഹു ആണ് എനിക്ക് രോഗം വന്നാൽ എനിക്ക് ശിഫ നൽകുക എന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഈമാനുണ്ടോ, നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ? അല്ലാഹുവിന്റെ ഈ ഒരു സിഫത്തുകൾ ഏത് സിഫത്ത് എടുത്തു നോക്കിയാലും ഇതിലൊന്നും നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു ഉറപ്പില്ലാത്ത, പിന്നെ അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്കുള്ളത് എന്താണ്? അള്ളാഹു തആല നമ്മളൊക്കെ മരിപ്പിക്കുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മൾക്കൊക്കെ ഉറപ്പുണ്ട്. എന്നതുപോലെ അള്ളാഹുവാണ് നമ്മളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അള്ളാഹുവാണ് എനിക്ക് ജീവവായു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അള്ളാഹുവാണ് എനിക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അള്ളാഹുവാണ് എന്നെ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അള്ളാഹുവാണ് എന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിച്ചു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, എന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ സർവ്വതും നടത്തി തരുന്നത് അള്ളാഹുവാണ്. ഈ വിധത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലും അള്ളാഹുവിന്റെ മേൽ നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല. ഇങ്ങനെ ഈ ഉറപ്പില്ലാത്ത ഈ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ അഥവാ പോയി സുജൂദ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ സുജൂദിന് പിന്നെ എന്തർത്ഥമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? ഏത് റബ്ബിന്റെ മുന്നിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സുജൂദ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ആ റബ്ബിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അറിവ് നമുക്കില്ല, അവനെ കുറിച്ച് ഒരു ഉറപ്പോ ഒരു ഈമാനോ നമ്മളെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നിട്ടില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ അവന്റെ മുന്നിൽ പോയി സുജൂദ് ചെയ്യുകയാണ്. ആ സുജൂദ്, ആ റുക്കൂഅ് അതൊരു കോലം മാത്രമായി മാറും. സുജൂദിന്റെയോ റുക്കൂഅിന്റെയോ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുമായി അതിന് യാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടാവുകയില്ല. ആ ബന്ധത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു നിസ്കാരം, ഒരു ഇബാദത്ത്, ഒരു ഓർമ്മ നമുക്ക് നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെയാണോ അല്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ അല്ലാഹു എന്റെ കാര്യത്തിൽ അവന്റെ ഇടപാടുകൾ എന്താണ്, അവൻ എനിക്ക് നിർവഹിച്ചു തരുന്നത് എന്താണെന്ന കാര്യം എപ്രകാരം ദുനിയാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ അതുപോലെ അതിനേക്കാൾ അപ്പുറമായ ഉറപ്പ് നമുക്ക് വരാത്ത കാലത്തോളം
നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഒരു കോലങ്ങളായി മാറും. നേരെ മറിച്ച് ഈമാൻ നാം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇത് നിർവഹിക്കുന്നത് എങ്കിൽ പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിർവഹിക്കുന്ന കോലത്തിലാവുകയില്ല. ആ ഇബാദത്തില്, ആ സുജൂദില്, ആ റുക്കുഅയില് എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു ആസ്വാദനം, ഒരു രസം, അള്ളാഹുമായുള്ള ഒരു അടുപ്പം, അള്ളാഹുവിനോടുള്ള അങ്ങേയറ്റത്തെ സ്നേഹം, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കാൻ കാരണമായി ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാറുന്നതാണ്. ആ ദിക്റിലൂടെ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നതാണ്. बुजुर्गों और दोस्तों, आज हम अल्लाह को नहीं जानते, आज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को नहीं जानते, लेकिन हम दरूद भेज रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं। आज दुनिया को हम जानते हैं, बुजुर्गों, दुनिया की हकीकत को भी हम जानते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया के मुताल्लिक़ क्या बयान किया है उससे भी हम वाकिफ है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस दुनिया के बारे में क्या बयान किए हैं उससे भी वाकिफ है। सब वाकिफ रह के उसकी मोहब्बत भी हमारे दिल में है और फिर ये जिक्र भी कर रहे हैं। बतलाइए किधर हम जा रहे हैं, कि कौन से रास्ते पर हम गामजन हैं? अरे जिस दुनिया को अल्लाह के हबीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुत्ते से तजबीह दिए हैं, चाहने वाले को कुत्ते से तजबीह दिए हैं, बुजुर्गों, ये कैफियत रखते हुए हम फिर अल्लाह की इबादत कर रहे हैं तो कहां से ताल्लुक पैदा होगा? उसका जिक्र कर रहे हैं, उसके हबीब के ऊपर दरूद और सलाम भेज रहे हैं, कहां से ताल्लुक पैदा होगा? बुजुर्गों, ये ताल्लुक अगर हमें पैदा होना है तो जो अल्लाह का जो उसूल है, जो मंशा है, उसको हम समझने की हम कोशिश करें। अगर हम समझेंगे, जानेंगे, अल्लाह हम पर फजल फरमाएगा सदक़े में रसूलुल्लाह के, तो हमारे दिलों में ये जो मोहब्बत है अल्लाह ताला इसको हकीकत में तब्दील फरमाए। ബഹുമാനികളെ, നമുക്ക് അള്ളാഹു ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ, അള്ളാഹുവിനെ നമ്മൾ ദിക്ർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആരാന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ, അവരുടെ മേൽ നമ്മൾ സ്വലാത്തും ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ദുനിയാവിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾക്കറിയാം. ദുനിയാവിനെ കുറിച്ച് അല്ലാഹു തആല എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഈ ദുനിയാവിനെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇതറിഞ്ഞിരിക്കെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഏതൊരു ദുനിയാവിനെ കുറിച്ച് അതിനെ തേടുന്നവൻ നായക്കളാണ്, നായക്കളോട് ഉപമിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. ആ ദുനിയാവിന്റെ സ്നേഹം ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അതോടൊപ്പം നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്റും നിർവഹിക്കുകയാണ്. ഈ ദിക്റിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? അള്ളാഹു ആരാന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ, അള്ളാഹിനോട് നമുക്ക് സ്നേഹമില്ല, അള്ളാഹിന്റെ ദിക്റ്. മറുഭാഗത്ത് ദുനിയാവ് അത് എത്രമാത്രം മോശമായതാണെന്ന് റസൂലുള്ള പഠിപ്പിച്ചെന്നു, അത് നമുക്കറിയാം. അത് അറിഞ്ഞിരിക്കെ അതിനെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ആ സ്നേഹം ഖൽബിൽ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അതോടൊപ്പം അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്റും ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ദിക്ർ അള്ളാഹിന്റെ അടുക്കൽ സ്വീകാര്യമാവുക? ഈ ദിക്ർ അള്ളാഹുവിന് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ദിക്റായി എങ്ങനെ മാറും? ഇതിനുള്ള പരിഹാരം എന്താണ്? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണമെന്ന് നമ്മോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലാഹു തആല അല്ലാഹുവിനെ ദിക്ർ ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതിനൊക്കെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ അള്ളാഹിന്റെ അടുക്കൽ ഒരു തർത്തീബും ഒരു ക്രമവുമുണ്ട്. ആ ക്രമത്തെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ആര് നിർവഹിക്കുന്നു അവരിൽ നിന്ന് മാത്രമേ അവിടെ ദിക്റുകളായിക്കൊണ്ടും അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ, അവിടെ സലാത്തുകളായിക്കൊണ്ടും അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്ന് ഈ യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാകണം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ നിർവഹിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് റസൂലുള്ളാഹിനോട് സ്നേഹം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് അടുപ്പവും ബന്ധവും ശക്തിപ്പെടുത്താനും നമുക്ക് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ എന്ന് നാം നന്നായി മനസ്സിലാക്കണം. बुजुर्गों, कब अल्लाह से ताल्लुक, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से मोहब्बत पैदा होगी, ताल्लुक पैदा होगा। मेरे शेख इरशाद फरमाते थे, दीन के एक मसाइल है, एक फजाइल है। दीन के एक मसाइल है, एक फजाइल है। मसाइल फर्ज है तो फजाइल सुन्नत है, बुजुर्गों। लेकिन आज दौरे हाजिर का मुसलमान जो फर्ज है, मसाइल है, उसको छोड़कर फजाइल पर तरजीह दे रहा है। इसीलिए आज हमको कोई ताल्लुक नहीं, बुजुर्गों। मसाइल के साथ साथ फजाइल के से पहले मसाइल पर हम तवज्जो दे। आज हम फर्ज को छोड़कर सिर्फ हम फजाइल के पीछे पड़े हुए हैं, बुजुर्गों। फर्ज के साथ साथ मसाइल के साथ साथ फजाइल को भी अगर हम हासिल करेंगे, चलेंगे, नूर अला नूर, अल्लाह ताला किधर से कहां पहुंचा देगा हमें।
اللہ اپنے فضل سے ہمیں مالا مال کرے گا. لیکن آج ہمارا طرز زندگی کیا ہے؟ مسائل پر ہماری توجہ نہیں، فضائل پر ہماری توجہ ہے. اللہ تعالیٰ دونوں کو ایک ساتھ لے کر چلنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് ബന്ധമില്ലാതായി മാറിയത്? എന്തുകൊണ്ട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് നമുക്ക് ബന്ധമില്ലാതായി മാറി? നമ്മൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ദിക്ർ ചൊല്ലുന്നുണ്ട്, ദുനിയാവിനോടാണ് ബന്ധം, അള്ളാഹുവിനോട് ബന്ധമായിട്ടില്ല, റസൂലുള്ളാഹിനോട് ബന്ധമായിട്ടില്ല. ഇതിന് കാരണം എന്താണ്? ഇതിന് ദീനിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു വകുപ്പും അതിന്റെ ഒരു തെർത്തീബും ക്രമവുമുണ്ട്. ആ ക്രമത്തെ നമ്മൾ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്റെ വന്യരായ പിതാവ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുന സാധാരണ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു, ഈ ദീനിൽ ചില മസായിലുകളുമുണ്ട്, ഈ ദീനിന്റെ ചില ഫളായിലുകളുമുണ്ട്. മസായിലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദീനിൽ ഫറളായ നിർബന്ധമായ കാര്യങ്ങളാണ്. ഫളായിലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദീനിൽ സുന്നത്തായ സ്വയിഷ്ടമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി എന്താണ്? ദീനിൽ അത്യാവശ്യമായ അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഏറ്റവും പ്രഥമമായ ഫറളേതോ അതിനൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തി അതൊന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തയ്യാറല്ല. ഏതിലൂടെയാണോ ശ്രേഷ്ഠതകളും ഔന്നിത്യങ്ങളും കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ശേഷം നഫ്ലും സുന്നത്തുമായ കാര്യമേതോ അതിനൊക്കെ പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് അതിലൂടെ നമ്മൾ മുന്നേറുകയും ചെയ്യുന്നു. ഫർള് ഇവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഫർള് നഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് സുന്നത്തും ശ്രേഷ്ഠതയും കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതും വെറുതെയായി അതും വെറുതെയായി, ഒരു കാര്യവും നേടാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇയാൾ അധപ്പതിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ആദ്യമായി ഏതാണോ നിർബന്ധമായതെങ്കിൽ ആ നിർബന്ധമായ കാര്യത്തെ മനസ്സിലാക്കുകയും അത് നിർവഹിക്കുകയും നാം ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം ഫളായിലുകൾ ശ്രേഷ്ഠതകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ മതിയായ കാര്യങ്ങൾ അതും അതോടൊപ്പം നമ്മൾ നിർവഹിക്കുക. എന്നാൽ അതിലൂടെ നമ്മൾ നൂറുൻ അലാ നൂറായ പ്രകാശത്തിന്റെ മേൽ പ്രകാശമായ എത്ര ഉന്നതമായ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എത്തുമായിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ ചെയ്തതെന്താണ്? നമ്മൾക്ക് മഹത്വവും സ്ഥാനവും ഒക്കെ വർദ്ധിക്കും, പലതും നേടാമെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഫളായിലുകൾ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി. പ്രഥമഘട്ടത്തിലുള്ള ഒന്നാം നമ്പറിൽ ഫറളായ നിർബന്ധമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ പേരിലാണ് അള്ളാഹുവിനോട് ബന്ധമില്ലാത്തവരായി മാറി, റസൂലുള്ളാഹിനോട് ബന്ധമില്ലാത്തവരായി മാറി, ചില കർമ്മങ്ങളും കോലങ്ങളും മാത്രം ചെയ്യുന്നവരായി നമ്മൾ അധപ്പതിക്കുകയും ചെയ്തത് എന്ന് നാം ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കാൻ തയ്യാറാണ്. मसाइल पर हमारी तवज्जो नहीं, सिर्फ फजाइल पर हमारी तवज्जो, फजाइल पर हमारी तवज्जो. मसाइल फर्ज है, फजाइल सुन्नत है, अख्तियारी है. इख्तियार करे तो अजर है, नहीं करे तर्किए कोई अजर नहीं बुजुर्गों. लेकिन अफसोस फजाइल पर हमारी तवज्जो. मिसाल अल्लाह वालों ने हमें दी है, नजिस लिबास पहना हुआ है, वो नजिस लिबास में नजासत लगी हुई है. वो नजासत को आपको दूर करना चाहिए या वो नजासत पर अतर लगाना चाहिए? क्या करना चाहिए? नजासत को दूर करना चाहिए, ये फर्ज है बुजुर्गों. वो नजासत पर अतर लगाना ये सुन्नत है, ये फजाइल है. लेकिन अफसोस नजासत को दूर किए बगैर सिर्फ अतर पे अतर लगा रहे हैं, फजाइल पर तवज्जो दे रहे हैं. दो इनकार नहीं है, लेकिन फजाइल से पहले अगर मसाइल को अगर हम हल कर लेंगे इंशाअल्लाह, फजाइल में अगर हम जरा सा भी अगर आगे बढ़ेंगे अल्लाह ताला पूरा का पूरा हमें अजर अता फरमाएगा. ബഹുമാനികളെ, നമ്മളിവിടെ അല്ലാഹു തആല നിർബന്ധമാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ മസായിലുകൾ അത് ഫർളായ കാര്യമാണ്. എന്നാൽ ഫളായിലുകള് ഇത് സുന്നത്തായ ഇഖ്തിയാരിയായ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്താൽ ചെയ്തവർക്ക് കൂലി കിട്ടും, ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ കൂലി കുറവ് വരും. അല്ലാഹു തആലാന്റെ കോപത്തിനൊന്നും പാത്രീഭൂതനാകേണ്ടി വരില്ല. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിനാണ് ഫളായിൽ എന്ന് പറയാ. എന്നാൽ നേരെ മറിച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അള്ളാന്റെ അടുക്കൽ ശിക്ഷയും അള്ളാന്റെ അടുക്കൽ കോപത്തിനും പാത്രീഭൂതനാകുന്ന ഏറ്റവും നിർബന്ധമായ മസലകൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ഫളായിലിന്റെ വേദിയിലൂടെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സ്വഭാവമാണ് പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. അങ്ങനത്തെ രീതിയെ സംബന്ധിച്ച് അത് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ നമ്മുടെ മശായിഖന്മാർ അല്ലാഹുവിന്റെ അഹ്ലുകാര് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു തരാറുണ്ട്. അഥവാ നമ്മൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രം അതിൽ നജസ് പുരണ്ടിട്ടുണ്ട്, കാഷ്ടമാണ് അതിനുള്ളത്. ആ കാഷ്ടം കഴുകിക്കളയാൻ നമ്മൾ തയ്യാറല്ല. അത് കഴുകാതെ അതിന്റെ വാസന നഷ്ടപ്പെടാൻ അതിന്റെ മേലെ നമ്മൾ അത്തർ തേക്കുക. ഈ അത്തർ തേക്കുക എന്നുള്ളതിന് തടസ്സമൊന്നുമില്ല, അത്തർ ആർക്കും വേണമെങ്കിൽ തേൽക്കുക, അതിനോട് ആർക്കും എതിർപ്പൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ അത്തർ തേക്കുക എന്നുള്ള ശേഷമുള്ള ഒരു പണിയാണ്. ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്?
അശുദ്ധമായത്, ഈ മലിനമായത്, ഈ നജസേതോ, ഈ വൃത്തികേട്, ഈ കാഷ്ടം ഇവന്റെ വസ്ത്രത്തിലായത്, ഇത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കുകയാണ് ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കാതെ ഇതിന്റെ മേൽ അത്തറിന്റെ മേൽ അത്തർ തേച്ചതുകൊണ്ടും ഈ വസ്ത്രം വൃത്തിയായി മാറില്ല. ഈ കാഷ്ടം വൃത്തിയാക്കുക എന്നുള്ളത് മസ്അലയാണ്, അത് ഫർളാണ്, അത് നിർബന്ധമാണ്. അത്തർ തേക്കുക എന്നത് ഒരു ഫളീലത്തിന്റെ കാര്യമാണ്, അതൊരു സുന്നത്തായ ഇഖ്തിയാരിയായ കാര്യമാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ദീനിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിർബന്ധമായ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ആദ്യത്തെ മസ്അലകൾ ഏതാണ്, അത് നമ്മൾ പരിഹരിക്കുകയും അതോടൊപ്പം അതിൽ ഗുണവും മേന്മയും ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റുള്ള ഫളായിലുകൾ കൂടി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഉന്നതമായ ഒരു അവസ്ഥ പ്രാപിക്കാൻ കാരണമായേക്കാം. പക്ഷേ അത് ചെയ്യാതെ നമ്മള് വെറും ഫളായിലിൽ മാത്രം കാര്യങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ അഥവാ ഫർള് നിർവഹിച്ചു, നിർബന്ധമായ മസ്അലകൾ തീരുമാനിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിക്ക് നമ്മൾ പാത്രീഭൂതരായി മാറും. അതിലൂടെ ഉയർന്ന പദവികളിലേക്ക് എത്താൻ നമുക്ക് സാധ്യമായി തീരുന്നതാണ്. मसाइल में नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये सब मसाइल है बुजुर्गों। ये मसाइल जो अमल है, ये अमल से पहले जो मसला सबसे अहमियत के हामिल है वो अकीदा। आज जो फर्ज है उसको हम तर्क करके हम सिर्फ अमल के पीछे लगे हुए हैं। बुजुर्गों, जो सबसे पहला जो फर्ज है अकीदा, वो अकीदे की हम इस्लाह करें, वो अकीदे की हम इस्लाह करें, वही फर्ज है, वो फर्ज है। वो फर्ज को छोड़कर दूसरे अगर हम अंजाम देंगे बुजुर्गों, अदा होगी हकीकत। बुजुर्गों, अल्लाह ताला उसको कबूलियत से महरूम रखेगा। वो अकीदे को मजबूत करे, वो अकीदे को मजबूत करने की हम कोशिश करें। जो सबसे पहला फर्ज है जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अपने सहाबा को बयान किया है, अपने सहाबा के अकीदों की इस्लाह की है, वो अकीदों की हम इस्लाह करने की हम कोशिश करें। आज हमारा क्या मामला है, हम जरा गौर व फिक्र करें, हमको पता चलेगा। आज हम अपने अकीदों को छोड़कर, आज हम अपने अकीदों की इस्लाह किए बगैर हम आमाल पर तवज्जो दे रहे हैं। बुजुर्गों, आमाल करो, इनकार नहीं है, उससे पहले हम अपने अकीदों की इस्लाह करें। अकीदे की जब इस्लाह हो जाएगी, जब हम अल्लाह की बारगाह में ठहरेंगे, अल्लाह ताला उस ठहरने को अपने हबीब के सदक़े में कबूल फरमाएगा। ബഹുമാനികളെ, മസായിലുകൾ, നിർബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ നിർബന്ധമായ കാര്യം? നിസ്കാരം നിർബന്ധമാണ്, നോമ്പ് നിർബന്ധമാണ്, സക്കാത്ത് നിർബന്ധമാണ്, ഹജ്ജ് നിർബന്ധമാണ്. ഇതൊക്കെ ദീനിന്റെ മസായിലുകളാണ്, ദീനിൽ നിർബന്ധമായ കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ നിർബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ, ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ അമലുകളാണ്. ഈ ചെയ്യേണ്ട നിർബന്ധമായ അമലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള മസായിലുകളെക്കാൾ, അതിനേക്കാൾ മുന്നിലുള്ള കാര്യം, അതിനേക്കാൾ മുമ്പുണ്ടാകേണ്ട കാര്യം, അതിനേക്കാൾ നിർബന്ധമായ കാര്യം അള്ളാഹുവിനോടുള്ള അഖീദയാണ്. നമ്മളെ ഉള്ളിലുണ്ടാകേണ്ട അഖീദയുടെ കാര്യങ്ങളാണ്. അഖീദയാണ് ഏറ്റവും ഒന്നാമത്തെ നിർബന്ധമായ കാര്യം. നമ്മളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്? നമ്മള് മസായിലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അമലുകളിൽ പറയപ്പെട്ട നിസ്കാരം, നോമ്പ്, സക്കാത്ത്, ഹജ്ജ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നിർവഹിക്കാൻ തയ്യാറാവും. അതിനേക്കാൾ മുമ്പ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കേണ്ട അഖീദ ഏതോ, അള്ളാഹുമായുള്ള ബന്ധമേതോ, അള്ളാഹുയുടെ വിശ്വാസവും ഉറപ്പുമേതോ, ആ കാര്യത്തെ പാടെ നമ്മൾ വിസ്മരിച്ചു കളയുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഏറ്റവും ഒന്നാമത്തെ നിർബന്ധമായ അഖീദയെ നമ്മൾ വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിസ്കാരം, നോമ്പ്, അമലുകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വെറും അതിന്റെ ഒരു അഭിനയം, ഒരു കോലം മാത്രമായി മാറുകയാണ്. അതുകൊണ്ടൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ച യഥാർത്ഥ ഫലങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്നില്ല. എന്നാൽ നേരെ മറിച്ച് നാം അഥവാ അഖീദന്റെ കാര്യത്തിൽ അധ്വാനിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുമായുള്ള ബന്ധവും ഉറപ്പും നാം അഖീദയുടെ കാര്യത്തിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ അമലുകളുടെ മൈതാനിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തെന്നില്ലാത്ത ആവേശത്തോടുകൂടി, ആനന്ദത്തോടുകൂടി അമലുകൾ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ നമുക്ക് പ്രാപിക്കാനും ഉണ്ടാക്കി തീർക്കാനും സാധ്യമാകുമായിരുന്നു. आज हम सिर्फ अमल कर रहे हैं, अमल हम जो कर रहे हैं, जो इबादत हम कर रहे हैं, किसकी इबादत कर रहे हैं, क्यों इबादत कर रहे हैं? जिसकी मैं इबादत कर रहा हूँ उस रब से मुझको क्या ताल्लुक है, उस माबूद से मुझे क्या ताल्लुक है? बुजुर्गों, ये हमको नहीं मालूम। जब हमारा अकीदे की इस्लाह होगी, जब हम इबादत करना जब हम शुरू करेंगे, क्या कैफियत के साथ हम इबादत करेंगे, क्या अमल हमारे से ज़हूर में आएगा, क्या कैफियत हमारी रहेगी, ये अकीदा हमारा रहेगा। मैं किसकी इबादत कर रहा हूँ? मैं किसी और की नहीं, बल्कि मैं अपने राज़िक़ की इबादत कर रहा हूँ।
میں اپنے مالک کی عبادت کر رہا ہوں, میں اپنے حاکم کی عبادت کر رہا ہوں, میں اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوں, میں اس رب کی عبادت کر رہا ہوں جو میری ہر ضرورت کا پورا کرنے والا ہے. یہ ایمان کے ساتھ, یہ یقین کے ساتھ ہم عمل کرنے والے ہم ہوں گے. آج کہاں ہے ہمارے اندر ایمان؟ آج صرف زبان سے ہم بول رہے ہیں اللہ رازق ہے, لیکن ہمارا دل کا جائزہ لے, ہماری کیا کیفیت ہے؟ میں تجارت کروں گا تو مجھے رزق ملنے والا ہے, دولت پہ ہمیں ایمان, یہ رزق اس کے ذریعے مجھے ملے گا. اولاد پہ ہمیں ایمان, اگر کسی پہ اگر ہم کو ایمان نہیں تو اللہ کی ذات پہ جو رازق ہے اس کے رازقیت پہ ہم کو ایمان نہیں. بزرگوں کیا ہے ہماری کیفیت؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ذرا ہم غور و فکر کریں, ہمارا عقیدہ کیا ہو رہا ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اندر محمد الرسول اللہ نے کیا عقیدے کو بنایا, کیا عقیدے کی کیفیت ان کے اندر پیدا ہوئی, کیا ایمان ان کے اندر پیدا ہوا. آج ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بزرگوں جو کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں صرف اسلام کا کلمہ نہیں ہے. بزرگوں کلمہ جو ہم پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, وہ ایمان کا بھی کلمہ ہے, احسان کا بھی کلمہ ہے, تقوی کا بھی کلمہ ہے, توحید کا بھی کلمہ ہے. مسلمان کے سامنے جا کے اگر کلمہ سنیں گے تو اسلام آئے گا, مومن کے ساتھ بیٹھ کر اگر کلمہ پڑھیں گے تو ایمان داخل ہوگا, محسن کے ساتھ بیٹھ کر اگر کلمہ پڑھیں گے تو احسان کی کیفیت ہمارے اندر پیدا ہوگی. اگر متقی و موحد کے ساتھ بیٹھ کر اگر کلمہ پڑھیں گے تقوی کے جھلکیاں اور توحید کی دولت ہمارے اندر پیدا ہوگی. بزرگوں وہ کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں, لیکن وہ کلمہ جو محمد الرسول اللہ کی صحبت میں بیٹھ کر جو صحابہ پڑھے ہیں, جو جانے ہیں, جو رب کی معرفت کو حاصل کیے ہیں, کیا کیفیت ہے؟ اللہ رازق ہے بولنے کے بعد بے چینی ظاہر نہیں ہوئی, ایمان اتنا, یقین اتنا کہ میں رازق نہیں بلکہ میرا بھی رازق وہی ہے, میری اولاد کا بھی رازق وہی ہے. جب اعلان ہوا سرکار کی جانب سے اللہ کو تمہارے مال کی ضرورت ہے, لاؤ اللہ کی راہ میں, صدیق اکبر کا معاملہ دیکھے, جو تھا سب کا سب اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. پوچھا جا رہا ہے اے ابو بکر کیا چھوڑے ہیں؟ عرض کیا جا رہا ہے یا رسول اللہ, اللہ ہے اور اس کا رسول ہے, اس کے سوا کچھ نہیں. بزرگوں کیا ایمان, ایمان کیا ہے جو ہے سب کا سب باہر سرکار کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں؟ کیا ایمان؟ اللہ میرا رازق, مجھے فکر کی کوئی ضرورت نہیں, میری اولاد کا رازق اللہ, میری بیوی کا رازق اللہ, میرا بھی رازق اللہ ہے. جب ہجرت کا جب اعلان آیا, اللہ کے حبیب کی طرف سے جب بلاوا آیا, جو گھر میں تھا سب کا سب رسول اللہ کے ساتھ لے کر ہجرت شروع کر دیے. گھر میں جب دیکھا گیا کوئی چیز نہیں ہے, بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں گھر میں, بیوی ہے, سب ہے, کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے. صدیق اکبر کے والد آ کے پوچھتے ہیں اولاد کو, ابو بکر کیا چھوڑ کر گیا ہے تمہارے لیے؟ کہا جاتا ہے دولت چھوڑ کر گئے. کیا دولت ہے؟ کچھ نہیں ہے, گھر میں ایک پیسہ نہیں ہے, لیکن اولاد کہہ رہی ہے ہمارے والد ہمارے لیے چھوڑ کر گئے دینار. آنکھوں سے ضعیف, آنکھوں سے نہیں دکھتا تھا, صدیق اکبر کے والد کو نابینا تھے. آپ کی اولاد ایک کھٹورے میں پتھرے بھر کر اوپر سے اڑا کر آپ کے والد کو دیتے ہیں, ہاتھ لگا کر دیکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہاں گیا تو گیا, اولاد کے لیے تو کچھ چھوڑ کر گیا ہے. بزرگوں کیا ایمان ہے اولاد کا, کیا ایمان ہے اولاد کا. باپ گیا ہے اپنے آقا کے ساتھ, دولت لے کر گیا ہے, کھانا وغیرہ سب لے کر گیا ہے, ہمارے لیے کچھ نہیں چھوڑا. زبان سے شکوہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے, بلکہ یہ ایمان ہے. جس طرح محمد الرسول اللہ کا, ہمارے آقا کا رازق جس طرح ہمارا اللہ ہے, جس طرح میرے باپ کا رازق اللہ ہے, ہمارا بھی رازق اسی طرح ہے. کل کے کھانے کی فکر نہیں ہے بزرگوں, بے نیازی ہے, اطمینان ہے. آج ہمارا کیا عالم ہے, وہی رب کا ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں جو صحابہ نے کلمہ پڑھا ہے, جو محمد الرسول اللہ نے کلمہ پڑھایا ہے, لیکن ہمارے اندر ایمان نہیں. اللہ تعالی ہم سبوں کو ایمان کی دولت عطا فرمائے. ബഹുമാനികളെ, ദീനിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാമതായി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ട നിർബന്ധമായ ഫർളായ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ അഖീദയെ ശരിയാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലാഹുമായുള്ള ബന്ധം ശരിയാക്കുക.
അള്ളാഹുവിന്റെ മേലുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസം ശരിയാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ വിശ്വാസം ആരുടേതാണോ ശരിയെങ്കിൽ ആ വിശ്വാസം ശരിയായ ആള് അള്ളാഹുവിന് മുമ്പിൽ അമൽ ചെയ്യുമ്പോൾ, അള്ളാഹിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അള്ളാഹിനെ ശുക്ർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കുനിയുമ്പോൾ, എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ, പറയുമ്പോൾ അതൊക്കെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇബാദത്തായി പുണ്യമായി സ്വീകരിക്കുന്ന അവസ്ഥ നമുക്ക് കാണാൻ സാധ്യമാകും. എന്നാൽ നേരെ മറിച്ച് അള്ളാഹുമായുള്ള വിശ്വാസം ശരിയാക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകുന്നില്ല. നമ്മൾക്കിന്ന് ഉറപ്പുണ്ട്. എന്തിന്റെ മേൽ ഉറപ്പാണ്? ദുനിയാവിന്റെ മേൽ നമുക്ക് ഉറപ്പാണ്. ദുനിയാവിൽ നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തി തരുന്നത് ആര് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും ഉറപ്പുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നവനാര്? എന്റെ ഭക്ഷണം എന്റെ മകനിലൂടെയാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത്. എന്റെ മകന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അൽഹംദുലില്ലാഹ്, നമ്മൾക്ക് മനസ്സിന് റാഹത്താണ്, നമുക്ക് വിഷമല്ല. എന്റെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യം എനിക്ക് മകനുണ്ട്, എന്റെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്റെ ബിസിനസ് ഇന്നതുപോലെ നടക്കുന്നുണ്ട്, എന്റെ കച്ചവടം ശരിക്കും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കച്ചവടത്തിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്, മകന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പുണ്ട്. ദുനിയവിയായ ഇതുപോലത്തെ സബബുകളായി അല്ലാഹു തആല നിശ്ചയിച്ചത് ഏതൊക്കെ ഉണ്ടോ അതിലൊക്കെ നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. ഉറപ്പില്ല എങ്കിൽ ആരെക്കുറിച്ച് ഉറപ്പില്ല? അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പില്ല. അള്ളാഹു തആല എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്തു തരുന്നവനാണ്? ഞാൻ ഏതൊരു റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നോ ആ റബ്ബും ഞാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണ്? ആ റബ്ബ് എനിക്ക് നിർവഹിച്ചു തരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ആ റബ്ബ് എന്നെ തൊട്ട് എത്രമാത്രം അടുത്തു നിന്നുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ നിർവഹിച്ചു തരുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഉറപ്പോ ഒരു ബോധ്യമോ ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ നേടിയിട്ടില്ല. അഥവാ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ചെറിയൊരു ഉറപ്പെങ്കിലും ചെറിയൊരു അറിവെങ്കിലും നമ്മൾ നേടിക്കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന് മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഇബാദത്തിന് വേണ്ടി നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കുള്ള ഉറപ്പ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? നമ്മുടെ മനസ്സെന്താണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക? ഞാൻ ആരുടെ മുന്നിലാണ് നിൽക്കുന്നത്? എന്റെ റാസിക്കാരോ എനിക്ക് റിസ്ക് നൽകുന്നതിന് മുമ്പിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. എനിക്ക് ശിഫ നൽകുന്നവനാരോ അവന്റെ മുന്നിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. എനിക്കുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഏതോ ആ ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നവന് മുമ്പിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. എന്റെ ഉടമസ്ഥനാരോ, എന്നെ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവനാരോ, എന്നെ വളർത്തുന്ന എന്റെ റബ്ബിന്റെ മുന്നിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. എന്റെ മാലിക്കിന്റെ മുന്നിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. എന്റെ കാര്യകർത്താവിന്റെ മുന്നിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് എന്ന ബോധ്യത്തിലും ഉറപ്പിലും സന്തോഷത്തിലുമായി കൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നവരായിരുന്നു. പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ നിൽക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഈ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും നമുക്ക് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഈ ഇസ്ലാമിനെ ലോകത്ത് പ്രബോധനം ചെയ്തെങ്കിൽ അത് ഏറ്റുവാങ്ങിയതായ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് അവർ ഏറ്റവും ഒന്നാമതായി അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളെയാണ് ശരിയാക്കിയത്. അള്ളാഹുമായുള്ള ഉറപ്പും ബന്ധവുമാണ് അവർ ശക്തിപ്പെടുത്തിയത്. അത് ശക്തിപ്പെടുത്തിയതിനോടൊപ്പമാണ് അവർ അള്ളാഹുവിനെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുകയും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നിസ്കരിക്കുകയും മറ്റ് പുണ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ വിശ്വാസ കാര്യം അവർ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും ഒന്നാമത്തെ ഫർളായ പരിശുദ്ധ കലിമ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്, ഈ കലിമയുടെ പഠനത്തിലൂടെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്വഹാബത്തിന് അല്ലാഹുമായുള്ള അടുപ്പവും ബന്ധവും അവരുടെ അഖീദയും ശരിയാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒന്നാമത്തെ നിർബന്ധമായ കൽപ്പന അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ നടപ്പിലാക്കിയത്. ഈ പരിശുദ്ധ കലിമ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ കലിമ ഇത് വെറും ഇസ്ലാമിന്റെ മാത്രം കലിമയല്ല, ഇത് ഇസ്ലാമിന്റെയും കലിമയാണ്, ഇത് ഈമാനിന്റെയും കലിമയാണ്, ഇത് ഇഹ്സാനിന്റെയും കലിമയാണ്, ഇത് തഖ്വയുടെയും കലിമയാണ്, ഇത് തൗഹീദിന്റെയും കലിമയാണ്. ഇസ്ലാം മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാളുടെ മുന്നിൽ വെച്ചാണ് ഈ കലിമയെ നിങ്ങൾ പറയുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന കലിമ ഇസ്ലാമിന്റെ കലിമയാണ്. നിങ്ങളൊരു ഈമാൻ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച ഒരു മുഅ്മിനിൽ നിന്നാണ് ഈ കലിമ പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന കലിമ ഇസ്ലാമിന്റെ കലിമയോടൊപ്പം അത് ഈമാനിന്റെ കലിമ കൂടിയാണ്. നിങ്ങൾ ഈ കലിമ പഠിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇഹ്സാനിന്റെ പദവിയിലേക്ക് ഉയർന്നൊരു വ്യക്തിത്വത്തിന് മുമ്പിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ അതേസമയം ഒരു മുഹ്സിനാക്കി മാറ്റിത്തരും. നിങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന കലിമ ഇഹ്സാനിന്റെ കലിമയാണ്. നിങ്ങൾ ഈ കലിമ മുത്തഖിയായ മുവഹിദായ ഒരു ഉന്നതരുടെ മുന്നിൽ നിന്നാണ് ഇത് കലിമയെ പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിലൂടെ തഖ്വയുടെ ഉന്നതമായ നിഅമത്ത് പ്രാപിക്കുന്ന തഖ്വയുടെ കലിമയായി അത് മാറും. തൗഹീദിന്റെ ഉന്നതമായ മേഖലയിലൂടെ വിരാജിക്കുന്ന ഉന്നതമായ മുവഹിദായി നിങ്ങൾ മാറുകയും ചെയ്യും. ഇതിനൊക്കെ പര്യാപ്തമായ ഉന്നതമായ ഈ കലിമ, ആ കലിമയുടെ പഠനം
അതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഒന്നാമത്തെ റുക്ന്, ഫർള് അതാണ്. പക്ഷേ ആ ഫർളിൽ നമുക്ക് ബോധ്യമില്ല, അതിൽ നമുക്ക് അധ്വാനമില്ല. ആ കലിമയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിലൂടെ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള സ്നേഹം, അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ബന്ധം, അള്ളാഹുവിന്റെ ഖശിയത്ത് ഇത് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ചർച്ച നമ്മളെ മുന്നിലില്ല. ഇതൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് അമലിന്റെ മേഖലയിലൂടെ നമ്മൾ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മളെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ കേവലം ചില ആചാരങ്ങളും ചില കോലങ്ങളും മാത്രമായി മാറി യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ തൊട്ടൊക്കെ നമ്മൾ എത്രയോ അകന്നു പോയിരിക്കുകയാണ്. ബഹുമാനികളെ, മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹും അജ്മഈൻ അവരെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് ഈ പരിശുദ്ധ കലിമയിലൂടെ അല്ലാഹുമായുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തപ്പോൾ അല്ലാഹു റാസിഖാണ്, അല്ലാഹു റബ്ബാണ്, അല്ലാഹു മാലിക്കാണ്, അല്ലാഹു ഉടമസ്ഥനാണ്, അല്ലാഹു കാര്യകർത്താവാണ്, ഇതൊക്കെ നമ്മളും പറയും. പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന കാര്യത്തിലൊന്നും നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല. ഈ കാര്യമൊക്കെ ദുനിയാവിന്റെ ആളുകൾ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഉറപ്പാണ്. ഇതൊക്കെ അല്ലാഹു നിർവഹിച്ചു തരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കാര്യത്തിൽ നമുക്കൊരു ഉറപ്പുമില്ല. എന്നാൽ ആ സ്ഥാനത്ത് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹും അജ്മഈൻ അവരുടെ ജീവിതങ്ങൾ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കി. ബഹുമാനപ്പെട്ട സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരിക്കൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്വഹാബത്തിനോട് പറയുകയാണ്, അല്ലാഹുവിനും അവന്റെ റസൂലിനും സമ്പത്ത് ആവശ്യമാണ്. ആരാണ് അല്ലാഹുവിന്റെയും റസൂലിന്റെയും വഴിയിൽ സമ്പത്ത് നൽകാൻ തയ്യാർ? ബഹുമാനപ്പെട്ട സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവരുടെ വീട്ടിൽ എന്തുണ്ടോ അത് മുഴുവനും ഒന്നും ബാക്കിയാക്കാതെ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കുകയാണ്. അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ ചോദിക്കുന്നു, സിദ്ദീഖെ, കുട്ടികൾക്ക് വീട്ടുകാർക്ക് എന്താണ് ബാക്കിയാക്കിയിട്ടുള്ളത്? പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണ്? വീട്ടിൽ കുട്ടികൾക്ക് അള്ളാഹും അവന്റെ റസൂലിനും ബാക്കിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മുഴുവനും ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് ഈ മക്കളെ കുറിച്ചുള്ള വിചാരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഭാര്യയെ കുറിച്ചുള്ള വിചാരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവരൊക്കെ ആരിവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് വീട്ടിലുള്ള സർവ്വതും അവർ കൊണ്ടുവന്നു കൊടുത്തത്. അവർക്ക് പൂർണ്ണമായ ഉറപ്പായിരുന്നു, എന്റെയും റിസ്ക് നൽകുന്നവൻ അല്ലാഹുവാണ്, എന്റെ ഭാര്യക്കും റിസ്ക് നൽകുന്നവൻ അല്ലാഹുവാണ്, എന്റെ മക്കൾക്കും റിസ്ക് നൽകുന്നവൻ അല്ലാഹുവാണ്. ഈ സമ്പത്തോ ദീനാറോ അല്ല, റിസ്ക് നൽകുന്നവൻ അല്ലാഹുവാണ് എന്നുള്ള ഈ കാര്യത്തിലുള്ള അഖീദയും വിശ്വാസവും അവർക്ക് ആദ്യമായി റസൂലുള്ളാഹി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിരുന്നു. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മദീനയിലേക്ക് ഹിജ്റ പോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കൂടെ കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഒപ്പം വീട്ടിലുള്ള വാപ്പ ഉടമസ്ഥൻ തന്നെ ഹിജ്റ പോവുകയാണ്. ഹിജ്റ പോകുന്ന സമയത്ത് വീട്ടിൽ മക്കളുണ്ട്, പെൺമക്കളുണ്ട്, ഭാര്യയുണ്ട്, വാപ്പുണ്ട്, പലരുണ്ട്. വീട്ടിലുള്ള സമ്പത്ത് എന്തുണ്ടോ അത് മുഴുവൻ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഒപ്പം കൂടെ കൊണ്ടുപോകണം. അവർ പോയതിനു ശേഷം ഈ ഭാര്യ മക്കള് അവർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. അവരെ വാപ്പുണ്ട്, വാപ്പാക്ക് കണ്ണ് കാണൽ കുറവായിരുന്നു. അവർ ചോദിച്ച്, സിദ്ദീഖ് ഏതായാലും അബൂബക്കർ ഏതായാലും പോയില്ലേ, പോയപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വല്ലതും ഇവിടെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ആ അപ്പ കുറവൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട നാണയങ്ങളൊക്കെ കൂടെ വെച്ചിട്ടാണ് പോയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് മക്കളതിന് മറുപടി പറഞ്ഞു. വാപ്പാനെ ബേജാറാക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു, ഒരു പാത്രത്തില് കുറച്ച് കല്ലും കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നിറച്ചു, അതിന്റെ മേലൊരു ശീലട്ട് മൂടി, എന്നിട്ട് കൊടുന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക, ഇപ്പൊ ഇത്രയും സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് പോയിട്ടുള്ളത്. മൂപ്പരെങ്ങനെ മേലെ കൂടി തൊട്ട് നോക്കിയിട്ട്, അബൂബക്കർ പോയാലും കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നാണ് വാപ്പ മറുപടി. നമ്മൾ ആലോചിക്കണം, ഇങ്ങനെ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കൂടെ ഹിജ്റക്ക് പോകുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇത് മുഴുവനുമായി കൊണ്ട് പോയത്, ഈ മക്കൾക്ക് ഒന്നും ബാക്കിയാക്കാതെ പോയത് ഏത് റബ്ബിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാണ്, ഏത് അല്ലാഹുവിന്റെ അഖീദയാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവരിൽ വന്ന ആ അഖീദ എന്താണ്? ഇന്ന് ആ കാര്യത്തില്, നമ്മളെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, നമ്മളെ മക്കളുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ നമ്മളെ ഉള്ളു മന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഈ അഖീദ നമ്മൾ ശരിയാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദീനിൽ ഏറ്റവും മുഖ്യമായ ഒന്നാമത്തേതായ കാര്യം. ഇത് നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിനെ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നതെങ്കിൽ, അള്ളാഹു നമ്മളെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ, അമൽ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ അവസ്ഥയും അതിന്റെ പവറും എങ്ങനെയായിരിക്കും നിലകൊള്ളുക. എന്നാൽ ആ അവസ്ഥയൊക്കെ മാറ്റി ഈ ഫറളായ നിർബന്ധമായ കാര്യത്തിനെ പാടെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു രീതിയാണ് നമ്മളൊക്കെ സ്വീകരിച്ചു പോരുന്നത് എന്നുള്ള ഈ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും മുന്നിൽ അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ളത്. बुजुर्गों, ये ईमान अल्लाह को मतलूब, दीन का जो मसाइल है ये सबसे पहला मसला है अकीदा। ये अकीदे की इस्लाह ये अल्लाह को मतलूब। विरासत में हमको इस्लाम तो मिला है, लेकिन ईमान की दौलत अगर हमको हासिल करना है तो हमको कोशिश करना है। जो कोशिश करता है अल्लाह ताला अपने वादे उसके सामने बयान कर रहा है। क्या इरशाद फरमा रहा है, वलो अन्ना अहलल खुरा आमनू वत्तखौ लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। अल्लाह क्या इरशाद फरमा रहा है, बस्ती के रहने वाले ईमान और तकवा इख्तियार अगर कर लें, अल्लाह क्या इरशाद फरमा रहा है, वादा क्या कर रहा है,
زمین اور آسمان سے برکتیں نازل فرماؤں گا. دیکھو جائزہ لو ہماری زندگی میں کہاں ہے برکت، کہاں ہے برکت. جہاں کہیں پر بھی دور حاضر کے مسلمانوں کے سامنے اگر ہم دور حاضر کے مسلمانوں کی طرف اگر نظر دوڑا کے دیکھے، الا ماشاءاللہ ہر مسلمان پست نظر آ رہا ہے، ہر مسلمان پیچھے نظر آ رہا ہے، ہر مسلمان اپنے عقیدوں کو خراب کر رہا ہے. کیا کمی ہے اگر لوگوں سے پوچھا جائے، ایک ایک اپنے اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں یہ چیز کی کمی ہے، علم کی کمی ہے، دولت کی کمی ہے، وہ کمی ہے، یہ کمی ہے. بہرحال ہر کوئی اپنا اپنا بیان کرتا ہے. اگر کوئی چیز کی کمی ہے تو ایمان کی کمی ہے، ایمان کی کمی ہے. بزرگوں ان کے پاس دولت نہیں تھی، صحابہ کے پاس بزرگوں کچھ نہیں تھا، ایمان کی دولت تھی. جب ایمان ان کے اندر آیا، بزرگوں جو بکریوں کو چراتے تھے وہی قیصر و کسریٰ کے تخت و تاج پر بیٹھے. بزرگوں فٹ بال کی طرح ان کو رونڈ ڈالے. بزرگوں یہ مقام یہ مرتبہ کیسے دیا ان کو. بزرگوں جو بکریوں کو چلانے والے تھے، اللہ انہی کے ذریعے بیت المقدس کو فتح دلوا رہا ہے. بزرگوں جو بکریوں کو چرانے والے تھے، اللہ انہی کے مطابق یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم ہی عزت والے ہو. بزرگوں یہ کون، یہ کس وجہ سے؟ ایمان ان کے اندر پیدا ہوا. ہم کو بھی چاہیے کہ ہمارے اندر بھی ایمان ہم پیدا کریں. آج کوئی چیز کی ضرورت ہے تو ایمان کی ضرورت ہے. آج یہ ایمان کی کمی ہونے کی وجہ سے ہم تو جا رہے ہیں اپنے خبر کی طرف. ہم اپنی اولاد کو جہنم میں نہ ڈھکیلے، ہم اپنی اولاد کو جہنم میں نہ ڈھکیلے. آج ہماری اولاد کا معاشرے کا حال دیکھے. آج نوجوان نسل کدھر جا رہی ہے؟ آج گناہوں کی طرف مائل ہو رہے ہیں. بزرگوں آج بدکاریوں کی طرف مائل ہو رہے ہیں. آج اس ایسے دور سے ہم گزر رہے ہیں. آج نوجوان نسل کو نہ اللہ نہ رسول کچھ نہیں. بزرگ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، مرتد بن کر اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمارے نوجوان نسل کی حفاظت فرمائے. بزرگوں ان کی اگر اصلاح کروانا ہے، آپ خود بھی محنت کریں، اپنی اولاد کے پیچھے بھی محنت کریں. بزرگوں آپ تو ابھی تک گزارے ہیں اپنی زندگی کو، اپنی اولاد کی زندگی کو خراب ہونے نہ دیں. یہ میری التجا ہے. اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو ایمان کے پیچھے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ ایمان خود کے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا کرے جو اللہ اور اس کے حبیب کو مطلوب ہے. وہ ایمان جب ہمارے اندر آ جائے گا، اللہ تعالیٰ تمام نعمتوں کا، وعدوں کا اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو مستحق بنائے گا. ബഹുമാനികളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും മുഖ്യമായി ഒന്നാമതായി ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാര്യം ഈമാൻ എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. അള്ളാഹുവിന് മത്ലൂബ്, അള്ളാഹു തേടുന്നത് ഈമാനിനെയാണ്. ആ ഈമാനിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത്. അഥവാ ഈ ഈമാനിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കാൻ തയ്യാറാവുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളെ ഈമാനുള്ള കുറവിനെ നികത്താൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവുകയാണെങ്കിൽ, അള്ളാഹുമായി കോപത്തിലും അവനോടുള്ള വിദൂരതയിലും അകൽച്ചയിലും വസിക്കുന്ന നമ്മള് അള്ളാഹുമായുള്ള അടുപ്പവും ബന്ധവും ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള പരിശ്രമം ഈമാനിലൂടെ നമ്മൾ നേടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇന്നും നമ്മളോട് വഅദ ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏതെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ ആ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ പരിഹാരം അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നൽകാൻ തയ്യാറാണ്. അല്ലാഹു തആല പറയുന്നു, വലൗ അന്ന അഹ്ലൽ ഖുറാ ആമനൂ വത്തഖൗ ലഫതഹ്നാ അലൈഹിം ബറകാത്തിൻ മിനസ് സമാഇ വൽ അർദ്. അല്ലാഹു തആല പറയുന്നു, ഗ്രാമങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന ആളുകൾ ഈമാനിന്റെ വക്താക്കളാകാൻ തയ്യാറാവുകയാണ്, മുഅ്മിനീങ്ങളായി മാറുകയാണെങ്കിൽ, മുത്തഖീങ്ങളായി മാറുകയാണെങ്കിൽ, തഖ്വയുള്ളവരായി മാറിയാൽ ലഫതഹ്നാ അലൈഹിം ബറകാത്തിൻ മിനസ് സമാഇ വൽ അർദ്, നിശ്ചയമായും നാം അവരുടെ മേൽ ആകാശലോകത്തിൽ നിന്നും ഭൂമിയിൽ നിന്നും ബർക്കത്തുകൾ ചൊരിയാൻ തയ്യാറാണ്. ബഹുമാനികളെ, നമ്മളൊക്കെ ഈമാനിന്റെ വക്താക്കളാണ്, നമ്മളൊക്കെ മുഅ്മിനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവരാണ്. നമ്മളൊരു കാര്യം ആദ്യം നന്നായി മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ അനന്തരികളായി ഇസ്ലാമുള്ളവരായി മാറി, അനന്തരത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഇസ്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അതുപോലെ ഈമാനും അനന്തരമായി ഉള്ളിലേക്ക് പകരുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കണ്ട.
ഈമാൻ ഉള്ളിലേക്ക് പകരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അനന്തരമായ സ്വത്തല്ലത്, അതിന് അധ്വാനിക്കേണ്ടതായി വരും, പരിശ്രമിക്കേണ്ടതായി വരും. ആ പരിശ്രമത്തിലൂടെ അഥവാ നമ്മൾ ഈമാനിന്റെ വക്താക്കളായി മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം നമുക്കുണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമായ കാര്യമാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ വാഗ്ദാനമാണ് നാം ആകാശലോകത്തും ഭൂമിയിൽ നിന്നും അവരുടെ മേൽ ബർക്കത്തുകൾ ചൊരിഞ്ഞു കൊടുക്കുമെന്ന്. നാം ആലോചിക്കുക, ഇന്ന് മുസൽമാൻ ലോകത്ത് എവിടെയൊക്കെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവിടെയൊക്കെ മുസൽമാന്റെ ജീവിതത്തില് അധപ്പതനം മാത്രമാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവരൊക്കെ ഈമാനിന്റെ അവകാശവാദികളുമാണ്. ഈ ഈമാൻ അവകാശപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം മുടങ്ങിയത് എന്തുകൊണ്ട് അവരുടെ മേൽ ആകാശത്തിൽ നിന്നും ഭൂമിയിൽ നിന്നും റഹ്മത്തുകൾ വർഷിക്കുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നില്ല? എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം എന്താണ്? ഓരോരുത്തരോട് ചോദിച്ചാലും ഓരോരുത്തരും ഓരോ കാരണങ്ങൾ പറയും. ചിലര് പറയും നമ്മൾ എണ്ണ സംഖ്യയിൽ കുറവായതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയത്. ചിലര് പറയും നമ്മൾക്ക് ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാതായത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയത്. നമ്മളടുക്കൽ സമ്പത്തില്ലാതെ നമ്മൾ ദരിദ്രരായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയത്. ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മുസൽമാന്റെ അധപ്പതനത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ പറയുന്നെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇതൊന്നുമല്ല നമ്മളെ അധപ്പതനത്തിനുള്ള കാരണം. നമ്മൾ ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അഥവാ നമ്മൾ ഈമാനുള്ളവരായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലാഹു തആല നമ്മളെ സ്വന്തക്കാരനാണ്. അല്ലാഹു നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. അല്ലാഹു നമ്മളാണ് ഏറ്റവും വലിയ അഭിമാനികളെന്ന് ഖുർആനിലൂടെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആകാശലോകത്ത് റഹ്മത്തുകൾ ഇറക്കാമെന്ന് അല്ലാഹു വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഭൂമി ലോകത്ത് വാഗ്ദാനം ചെയ്യാമെന്ന് അല്ലാഹു റഹ്മത്തുകൾ ഇറക്കാമെന്ന് അല്ലാഹു വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇതൊക്കെ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് എന്തിന്റെ പേരിലാണ്? അല്ലാഹു തആല ആവശ്യപ്പെട്ട ആ ഈമാനിൽ അധ്വാനിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണ്. അള്ളാഹുമായി ബന്ധം നേടുക, അള്ളാഹുവിനെ തിരിച്ചറിയുക, അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കുക, അള്ളാഹു ചെയ്തു തരുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ സിഫാത്തുകളിൽ ഉറപ്പുണ്ടാക്കുക. ഈ വസ്തുത മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹും അജ്മഈൻ നേരത്തെ ആടുകളെ മേച്ച് ജീവിച്ചിരുന്ന ആളുകളാണ്. ഈ ആടുകളെ മേച്ച് ജീവിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ തന്നെയാണ് ഈമാനിന്റെ വക്താക്കളായി മാറിയപ്പോൾ അവര് തന്നെയാണ് കൈസർ കിസ്ര രാജാക്കന്മാരുടെ അവരുടെ സിംഹാസനങ്ങളെ കാലുകൊണ്ട് തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചത്. എന്നിട്ട് ഈ കൈസർ കിസ്രയുടെ ഭരണം ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറായത് ആരാണ്? ഇതേ ആടുകളെ മേച്ച് നടന്നിരുന്ന ആളുകളാണ്. സ്വയം ഭക്ഷിക്കാൻ ഭക്ഷണമോ ധരിക്കാൻ വസ്ത്രമോ മറ്റു സൗകര്യങ്ങളോ എണ്ണവർദ്ധനവോ ഒന്നുമില്ലാത്ത ആ ഏതാനും ചില ആളുകളെ ഇത്രമാത്രം വലിയ വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിപ്ലവത്തിനൊക്കെ കാരണം അവരുടെ കൈമുതലായി അവരുടെ പക്കലുണ്ടായിരുന്നത് ഈമാൻ എന്ന് പറയുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ദാത്തിലുള്ള ഉറപ്പും വിശ്വാസവുമാണ്. ബഹുമാനികളെ, മഹാന്മാരിലൂടെ നമ്മിലേക്ക് പകർന്നു പോന്ന ഈമാൻ അധ്വാനത്തിലൂടെ പരിശ്രമത്തിലൂടെ നമ്മളും അഥവാ നേടിയെടുക്കാൻ തയ്യാറാവുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നും പുലരാൻ തയ്യാറാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു കാര്യം വളരെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മളൊക്കെ കാലം ഏതാണ്ട് ഇപ്പോ അവസാനിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ചാലും കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊക്കെ ഖബറിലേക്ക് പോകും. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഈമാനിൽ സ്വയം അധ്വാനിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല എങ്കിൽ നമ്മളുടെ ശേഷം വരുന്ന തലമുറയുടെ അവസ്ഥ വളരെ ദയനീയമായിരിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ സന്താന പരമ്പര വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ദീനുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. അവർക്ക് അള്ളാഹുവിനെയും അറിയില്ല, റസൂലുള്ളാഹിനെയും അറിയില്ല. ദോഷങ്ങളുടെയും കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെയും മാത്രം അടിമകളായി മാറിയ വളരെ അധപ്പതിച്ചൊരു ജീവിത ശൈലിയാണ് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരായ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവർ എത്രമാത്രം ദോഷത്തിന്റെ ആഴക്കുണ്ടിലേക്ക് ആണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇസ്ലാമികമായി തെറ്റി എന്നല്ല, അതിലപ്പുറം ദീനിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന മുർത്തദ്ദായി പോകുന്ന വിശ്വാസങ്ങളിലൂടെയാണ് മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ബാധ്യതയുമുണ്ട്. നമ്മുടെ വരാനിരിക്കുന്ന ഈ നസ്ലുകളെ, ഈ സന്താന പരമ്പരകളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ബാധ്യതയും നമ്മുടെ കയ്യിലാണുള്ളത്. ഇവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ മറ്റെന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടും നിങ്ങൾക്കത് നേടാൻ സാധ്യമാവുകയില്ല. അതിനുള്ള ഏക മാർഗം എന്തേ ഉള്ളൂ? നമ്മൾ സ്വയം അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് തിരിച്ചറിയാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം. അള്ളാഹുവിന്റെ വിശ്വാസവും ഉറപ്പും വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള മാർഗമേതോ, അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ച മാർഗമേതോ, ആ മാർഗത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ തയ്യാറാകണം. നമ്മളെ സന്താന പരമ്പരകളെയും ആ വഴിയിലൂടെ നമ്മൾ നയിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ തെറ്റുകളുടെ ഉണ്ടിലേക്ക് വീഴുന്ന ഈ സന്താന പരമ്പരകളെ രക്ഷപ്പെടുത്താനും അതിലൂടെ നമ്മുടെ ഈ മതത്തിനെ നമ്മളെ സ്വയം രക്ഷപ്പെടുത്താനും നമുക്ക് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ എന്ന് നാം ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കാൻ തയ്യാറാണ്.
کل اور ایک دن باقی ہے، اللہ اگر حیات باقی رکھے ہم اس کی تفصیل سنیں گے. اللہ تعالیٰ سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സമയം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ചുരുക്കുകയാണ്. നാളത്തെ ഒരു ദിവസത്തെ പരിപാടി കൂടിയുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വിശദമായ നിലക്ക് നാളെ നമുക്ക് ഈ സംസാരം അതിൻ്റെ പരിസമാപ്തിയിലെത്തിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കാവുന്നതാണ്. اے اللہ ہم کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے قلوب میں تیری محبت، تیرے حبیب کی محبت، تیرے محبوبین کی محبت عطا فرما. اے اللہ ہمارے قلوب سے دنیا کی محبت کو ہٹا دے. تیرے دین کا علم حاصل کرنے کا ہمیں اعلیٰ ذوق اور شوق عطا فرما. اے اللہ یہ درود شریف کے سالانہ محفل کی بدولت، تیرے محبوبین کے وسیلے سے، تیرے حبیب کے صدقے میں اے اللہ ہم کو سچا پکا عاشق رسول بنا دے. اے اللہ حقیقی غلام رسول بنا دے. اے اللہ رسول اللہ پر اپنے آخری سانس تک درود شریف کا نظرانہ بھیجتے رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ یہ درود شریف کے باعث تو بھی ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ تیرے حبیب کی محبت بھی ہمیں عطا فرما، تیرے حبیب کی قربت بھی ہمیں عطا فرما. تیرے حبیب کے نظروں میں رہتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یہاں پر جتنے بھی حاضر ہوئے ہیں کسی کو محروم نہ فرما. صبحوں کو تیرے محبوبین کے فیضان سے مالا مال فرما. اے اللہ ہماری غفلتوں کو ذکر میں تبدیل فرما. ہر وقت تیری یاد میں، تیری یافت میں، تیرے ذکر و شکر میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یہ مرحوم محی الدین، اے اللہ اس کے قبر کو نور سے منور فرما، کہ درجات کو بلند فرما، ان کو جنت کے اعلیٰ مقامات پر فائز فرما. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما. اے اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ تو رحم فرما، کرم فرما. اے اللہ اس محفل میں جو آئے ہیں اے اللہ یہ تیرے حبیب کے نام کی محفل ہے، تیرے حبیب سے منسوب محفل ہے. اے اللہ اس محفل کی برکت سے جو بیمار ہے صبحوں کو شفا عطا فرما. اے اللہ ان کے متوسلین جو بیمار ہے اللہ صبحوں کو شفا عطا فرما. جو اہل سلسلہ بیمار ہے اللہ انہیں بھی شفا عطا فرما. جو پریشان ہے ان کے پریشانیوں کو دور فرما. جو قرضوں میں مبتلا ہے انہیں قرضوں سے نجات دے. جو بے روزگار ہے انہیں روزگار عطا فرما. جو بے اولاد ہے پاک پروردگار انہیں اولاد صالح عطا فرما. اے اللہ جن کی گھروں میں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی غیب سے ان کی مدد فرما، انتظام فرما. اے اللہ تو رحم فرما، کرم فرما. اے اللہ تو ہی محافظ ہے، اللہ اس سلسلے کی حفاظت فرما. اے اللہ اس سلسلے کی حفاظت فرما. تمام خلفاء کو احیاء دین کے لیے منتخب فرما. اخلاص کے ساتھ صبحوں کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما. تیرے محبوبین کے منشا کے مطابق ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو رحم فرما، کرم فرما، ہم سے راضی ہو جا. بجاہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.